you greetings in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. Praise God for bringing us to the first evening of this 3-day revival program. ಈ 3 ದಿನದ ಉಜ್ಜೀವನ ಕೂಟದ ಪ್ರಥಮ ದಿನಕ್ಕೆ ದೇವರು ತಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. So much of prayer and preparation have gone on for this program. I believe God through His Spirit and the ministry of His Word would personally meet with each and every one of us. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಈ ಕೂಟಗಳಿಗಾಗಿ ನಡೆದಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಂಬುತ್ತೇವೆ ದೇವರು ಈ ಕೂಟಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ. Someone asked me a question, does God speak today? ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಕೇಳಿದ್ರು, ದೇವರು ಇಂದು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನ? I said yes, if there is someone to listen to him. ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೇವರು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. I want to assure you, dear brothers and sisters who have gathered in such large numbers even for the first evening gathering, that if your heart is open, free from bias and prejudice, God would meet with you very personally and giving you practical answers for the questions of your life. ಪ್ರಥಮ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನೆರೆದು ಬಂದಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ಅದೇನೆಂದರೆ, ದೇವರು ನೀವು ತೆರೆದಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. Mahatma Gandhi, the father of our nation, used to carry a pocket New Testament wherever he was going. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪಿತರಾಗಿರುವಂತಹ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. He greatly admired the Sermon on the Mount of the Lord Jesus Christ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪರ್ವತದ ಪ್ರಸಂಗ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿತ್ತು. And someone once I confronted him with a very important question. ಒಂದು ದಿವಸ ಸಂದಿಗ್ಧವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಯಾರು ಸವಾಲಾಗಿ ಹಾಕಿದರು. Why don't you consider becoming a Christian? ನೀವೊಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗುವುದನ್ನು ಯಾಕೆ ಯೋಚಿಸಬಾರದು? To which Mahatma Gandhi instantly and immediately gave an answer which is very challenging. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಕೂಡಲೇ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಉತ್ತರವು ಸವಾಲುಕರವಾಗಿದೆ. I will consider becoming a Christian if I meet one. ನಾನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನು ಸಂಧಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. Now this may be an overstated statement or it may be an exaggeration, but I believe for all of us Christians in this country this is a great challenge. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಹೇಳಿದಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಆದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಕಾದಿದೆ. Many people who love and like Christ do not like Christianity. ಅನೇಕ ಜನರು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಇಷ್ಟಪಡುವಂತರು ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವವನ್ನು ಬಯಸದೆ ಪ್ರೀತಿಸದೇ ಇದ್ದಾರೆ. Because they see a lot of difference between Christ and Christianity. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೂ ಕ್ರೈಸ್ತನಿಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಅವರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. There is a dichotomy between what we believe and how we behave. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಂಬುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ವರ್ತಿಸ್ತೇವೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ. I believe this is a challenge that each of us sitting here we should take upon ourselves and we should face this situation and this question squarely. ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಈ ಸವಾಲನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕದ್ದು. Now many people ask a question, who is a true Christian? ಅನೇಕ ಜನರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ನಿಜವಾದ ಕ್ರೈಸ್ತರು? Now that is the topic for this evening. ಈ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಂದೇಶದ ವಿಷಯ ಅದೇ. It is a very important question for which you must find a practical and personal answer. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತ ಉತ್ತರವನ್ನು ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು ನೀವು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ. Who is a true Christian? ಯಾರು ನಿಜವಾದ ಕ್ರೈಸ್ತನು? Now in order to find an answer to this question, I have turned to one of the most important books of the New Testament. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಬಹು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. There is only one book in the entire New Testament which gives us a definition for Christianity. ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವದ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಮಾತ್ರ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. Follow me carefully. I don't say it gives an explanation for Christianity, but I said it gives a definition for Christianity. ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವದ ವಿವರಣೆ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ. Now that is the book of James. ಅದು ಯಾಕೋಬನ ಪುಸ್ತಕ. In the entire New Testament, only this book gives us a definition for true religion. ನಿಜ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ
ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಒಂದೇ ಪುಸ್ತಕ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೋಬನ ಪತ್ರಿಕೆ. Keep your Bibles open to book of James chapter 1. ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ನೀವು ತೆರೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಯಾಕೋಬನ ಪತ್ರಿಕೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. Maybe you can keep a bookmark or a Bible ribbon across that book. ಒಂದು ರಿಬ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗುರುತನ್ನು ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ತಕ್ಕದ್ದು. During the next 90 minutes before us, I am going to expound this book to you under this title, Who is a True Christian? ಯಾರು ನಿಜವಾದ ಕ್ರೈಸ್ತನು ಎಂಬಂತ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಂದಿನ 90 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸಿಕೊಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. If I don't say the name of the book, I mean the book of James. ನಾನು ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳದಿದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಯಾಕೋಬನ ಪತ್ರಿಕೆ. So if you have not brought your Bibles, please, I plead with you to share the Bible of your neighbor. ನೀವು ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಇವತ್ತು ತಾರದಿದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತವರ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ನೋಡ್ತಕ್ಕದ್ದು. Because what will happen today, tomorrow and day after will be the preaching and teaching of God's word. ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ನಾಡದ್ದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಸಂಗ ಬೋಧನೆಯು ಇರುತ್ತದೆ. And you must have seen in the handle a biblical text that was printed. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು. Oh Lord, revive me according to your word. ಓ ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಾನುಸಾರವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಚೈತನ್ಯಗೊಳಿಸು. So these revival meetings will have their focus mainly on God's word. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಉಜ್ಜೀವನ ಕೂಟವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. So it is necessary you turn to the Bible to see if things are so. ಆದ ಕಾರಣ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇದೆಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಕ್ಕದ್ದು. Turn with me to the first chapter and I will read verse 27 to you. 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 27ನೇ ವಚನವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಓದ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. Pure and undefiled religion before God and the Father is this. ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧವೂ ನಿರ್ಮಲವೂ ಆಗಿರುವಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಇದೆ. To visit orphans and widows in their trouble, ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದವರನ್ನು ವಿಧವೆಯರನ್ನು ಪರಾಮರಿಸಿ, and to keep oneself unspotted from the world. ತನಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ದೋಷವು ಹತ್ತದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ. You see how clearly this word is punched here. True religion is this. A clear cut definition. ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮವು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳಿರುವಂತದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ರಿ. I want to explain to you why I chose the book of James to answer this question. ಯಾಕೆ ನಾನು ಯಾಕೋಬನ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ ಬಯಸ್ತೇನೆ. This epistle was not written to one particular group of people in a single locality. ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಅಲ್ಲ. If you take the book of Corinthians, it was written to Christians in the city of Corinth. ಕೊರಿಂಥ ಪತ್ರಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದ್ರೆ ಕೊರಿಂಥ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಅದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿತ್ತು. And if you think about the book of Ephesians, it was written to the church at Ephesus. ಎಫೆಸದ ಪತ್ರಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದ್ರೆ ಎಫೆಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು. But when you think about the book of James, it is not for one locality, it is for people who were scattered all over the world. ಆದ್ರೆ ಯಾಕೋಬನ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅದು ಸೀಮಿತವಾದದ್ದಲ್ಲ, ಚೆದರಿರುವಂತ ದೇವ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು. Look at the first chapter and first verse. 1ನೇ ವಚನ 1ನೇ ವಾಕ್ಯ ಗಮನಿಸ್ರಿ. James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad. ದೇವರಿಗೂ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೂ ದಾಸನಾಗಿರುವ ಯಾಕೋಬನು ಅನ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚೆದರಿರುವ 12 ಕುಲದವರಿಗೆ ಬರೆಯುವಂತದ್ದು. So the people of Israel were scattered all over. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಚೆದರಿದ್ದರು. So they were scattered all over the then known Mediterranean world. ಅವತ್ತಿನ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಮಧ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಚೆದರಿದಂತವರಾಗಿದ್ರು. And not only it was not for one locality, it was also for all time. ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಅವರು ಚೆದರಿ ಹೋಗಿದ್ರು. Now if you look at the first words 1ನೇ ವಚನ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ of the first chapter, 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, it speaks about the 12 tribes which are scattered abroad. It begins with scattering. ಅಲ್ಲಿ ಚೆದರಿರುವ 12 ಕುಲದವರಿಗೆ ಅಂತ ಚೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. Now if you come to the 5th chapter, 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ if you look at the 8th and the 9th verses, 8-9 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ it says the coming of the Lord is at hand. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ಬರುವಿಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ. And if you look at the 9th verse, 9ನೇ ವಚನ, it says behold the judge is standing at the door. ಈಗ ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ಬಾಗಿಲಿನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ So in ಇದ್ದಾನೆ. the first chapter
he speaks about scattering, and in the last chapter he concludes with second coming. ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಆ ಚದರಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ, 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ದ್ವಿತೀಯ ಆಗಮನದ ಬಗ್ಗೆ. So you see the time span is very interesting. It opens up with the time of scattering and it goes far beyond to the time of second coming. ಆದುದರಿಂದ ಕಾಲಾವಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದ್ರೆ ಚದುರುವಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ 2ನೇ ಬರುವಿಕೆ ತನಕ ಹೋಗುವಂತ ಕಾಲ. Not only that, this particular book is linked to the other portions of the Bible. ಅಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬೈಬಲಿನ ಬೇರೆ ವಚನಗಳಿಗೂ ಇದು ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. In this 5-chapter book there are at least 40 references to the Old Testament. ಈ ಚಿಕ್ಕ 5 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿರುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ 40 ವಚನಗಳು ಅದು ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. And in these 5 chapters there are 20 references to the Sermon on the Mount. ಮತ್ತು ಈ 5 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರ್ವತ ಪ್ರಸಂಗದ ಬಗ್ಗೆ 20 ವಚನಗಳು ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. These are the reasons why I have chosen this book to answer these all important questions. Who is a true Christian? ಯಾರು ನಿಜವಾದ ಕ್ರೈಸ್ತನೆಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. Number 1, ಮೊದಲನೇದು, I am going to give you 7 marks of a true Christian. ನಿಜ ಕ್ರೈಸ್ತನ 7 ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ ಬಯಸ್ತೇನೆ. And during the course of this message, the Holy Spirit will convict you and he may encourage you, he may correct you, be available on the operating table of God. ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶವು ಸಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅರಿವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಗದರಿಸ್ತಾ ತಿದ್ದುತ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ರಿ. This will be a personal message to you from God. ಇದು ದೇವರಿಂದ ಬರುವಂತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂದೇಶವಾಗಿರ್ತದೆ. Who is a true Christian? ಯಾರು ನಿಜವಾದ ಕ್ರೈಸ್ತನು? Number 1, ಮೊದಲನೇದು, he resists temptations relentlessly. ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಎಡೆಬಿಡದೆ ಎದುರಿಸುವಂತವನು. Say that again. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. He resists temptation relentlessly. ಅವನು ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಎಡೆಬಿಡದೆ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನಂತೆ. Brothers and sisters, let me tell you, there is no one in the world who will not be tempted. ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶೋಧನೆ ಆಗದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. Once again, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ, there is no one in the world who will not be tempted. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶೋಧನೆ ಬರದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. And there is no area where we will not be tempted. ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಗಾಗದಂತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. You know, I am building one brick over the other. You have to follow me very carefully. ಒಂದು ಇಟ್ಟಿಗೆ ತರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಆದ ಕಾರಣ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ. There is no one in the world who will not be tempted. ಶೋಧನೆ ಒಳಗಾಗದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. And there is no area in which we will not be tempted. ಶೋಧನೆ ಆಗದಂತ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. Temptations will intensify after, I underline that word, after you come to Christ. ಆದ ಕಾರಣ ಶೋಧನೆಯು ಯಾವಾಗ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಡೆಗೆ ಬಂದ ತರುವಾಯ. But temptation is not sin. ಆದರೆ ಶೋಧನೆಯು ಪಾಪವಲ್ಲ. Any type of temptation can come to you, but that is not sin. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶೋಧನೆ ಬರ್ಬೋದು, ಅದು ಪಾಪವಲ್ರಿ. Because my Bible says Christ was tempted like us in all points, yet without sin. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು, ಪಾಪ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. I am so excited to see hundreds of young people listening to me tonight. ಈ ರಾತ್ರಿ ನೂರಾರು ಯವನಸ್ಥರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳ ಕುತೂಹಲವಾಗಿದೆ ನನಗೆ. What is the temptation that you are facing tonight? ಶೋಧನೆ ಈ ರಾತ್ರಿ ನೀನು ಎದುರಿಸುವಂತದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ? What is that temptation that is bothering you day in and day out? ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೂ ದಿನ ಹೊರಕ್ಕೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಾಧಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಶೋಧನೆ ಏನು? Believe me, the Lord Jesus Christ as a young person like you and me went through all these temptations. Nevertheless, he never ever sinned because he did not yield to temptation. ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೂಡ ಯವನಸ್ಥನಾಗಿದ್ದಾಗ ಅನೇಕ ಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಹಾದು ಹೋದನು, ಆದರೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಕೂಡ ಆತನು ಪಾಪ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. And when you go through temptations, I am going to give you some practical steps as to how you can overcome temptation. ಈ ಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಜಯಿಸಬೇಕಂತ ಕೆಲವು ಮೆಟ್ಲುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. Number 1, ಮೊದಲನೇದು, do not blame God for your failures. ನಿಮ್ಮ ಅಪಜಯಕ್ಕೆ ದೇವರನ್ನು ಮಧ್ಯ ತರಬೇಡ್ರಿ. Even for your temptations, don't blame God. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು ದೇವರನ್ನು ಮಧ್ಯ ತರಬೇಡ್ರಿ. Turn with me to the first chapter. I will read to you from verse 13 to 16. ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 20ರಿಂದ ನಾನು ಓದಿಕೊಳ್ಳ ಬಯಸ್ತೇನೆ. Let no one say when he is tempted, I am tempted by God.
For God cannot be tempted by evil, nor does he tempt any man anymore. ಯಾವನಾದರೂ ಪಾಪ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲ್ಪಡುವಾಗ ಈ ಪ್ರೇರಣೆಯು ನನಗೆ ದೇವರಿಂದ ಉಂಟಾಯ್ತೆಂದು ಹೇಳಬಾರದು. ದೇವರು ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕೇನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವನಲ್ಲ. But each one is tempted when he is drawn away by his own desires and enticed. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಆಶಾಪಾಶದಿಂದ ಎಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ಮರಳುಗೊಂಡು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲ್ಪಡ್ತಾನೆ. Then when desire is conceived, it gives birth to sin. ಆಮೇಲೆ ಆಶೆಯು ಬಸರಾಗಿ ಪಾಪವನ್ನು ಹೆರುತ್ತದೆ. And sin, when it is full grown, brings forth death. ಪಾಪವು ತುಂಬಾ ಬೆಳೆದು ಮರಣವನ್ನು ಹಡಿಯುತ್ತದೆ. You know, if you look at that passage carefully, there are 4 stages. ಆ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸುವುದಾದ್ರೆ 4 ಹಂತಗಳಿವೆ. First, there are desires. ಮೊದಲನೇದು ಆಶಾಪಾಶಗಳು, Then there are temptations. ಅನಂತರ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಗಳು, Then there is sin. ಅನಂತರ ಪಾಪ, And finally there is death. ಕೊನೆಗೆ ಮರಣ. Now this is how sin progresses. ಹೀಗೆ ಪಾಪವು ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. Now where does it begin? ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು? It does not begin at the temptation level, it begins at the desire level. ಶೋಧನೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬಯಕೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ. Our own desires, ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಆಶೆ, then temptation, ಅನಂತರ ಶೋಧನೆ, then yield to temptations, it becomes sin. ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಪಾಪವಾಗ್ತದೆ. And when sin gets full grown and fully developed, it becomes death. ಆಮೇಲೆ ಪಾಪವು ತುಂಬಾ ಬೆಳೆದಾಗ ಅದು ಮರಣವನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. So in other words, everything begins with our desire. ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಆಶೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ. Therefore, ಆದುದರಿಂದ dear brothers and sisters, ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, when you fail, ನಿಮಗೆ ಅಪಜಯವಾದಾಗ, when you falter, ನೀವು ಬಿದ್ದಾಗ, do not blame God for your failure. ನಿಮ್ಮ ಅಪಜಯಕ್ಕೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಹೊರಿಸಬೇಡ್ರಿ. As long as you are blaming God or somebody else for your failure, you are not going to learn the ABC of Christian victory. ನೀವು ಸೋಲಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ನೀವು ತಪ್ಪು ಹೊರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವದ ಅನ್ನು ನೀವು ಕಲಿಯೋದಿಲ್ಲ. You know, we are all clever and experts in blame shifting. ನೋಡ್ರಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪು ಹೊರಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜಾಣರಾಗಿದ್ದೇವೆ. It is there in our blood. ನಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಇದೆ. We learned it from Adam. ಅದನ್ನು ಆದಾಮನಿಂದ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು. Adam, why did he eat that fruit? ಆದಾಮನೇ, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಹಣ್ಣು ತಿಂದಿ? Oh, I am not responsible. You gave me a woman. That woman gave me the fruit. So I ate. ಓ, ಅದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕಲ್ಲ, ನೀನೊಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತಿಂದೆ. So ultimately the entire blame is bundled up and thrown upon God. ಆದ ಕಾರಣ ಆ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಹೊರಿಸಿದ್ದು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟ. Brothers and sisters, that blame shifting will never take you anywhere in Christian life. ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಈ ತಪ್ಪು ಹೊರಿಸುವಂತದ್ದು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಇರಬಾರದು. Accept personal responsibility for your failure. ನಿಮ್ಮ ಸೋಲಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳ್ರಿ. Secondly, ಎರಡನೇದಾಗಿ, put an end for all double-mindedness. ಈ ಎರಡು ಮನಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಂತ್ಯ ಮಾಡ್ರಿ. Turn with me to the 4th chapter. 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬನ್ರಿ. I'll read to you from verse 7 to 9. 7ರಿಂದ 9 ವಚನಗಳನ್ನು ಓದ್ತೇನ್ರಿ. Submit to God. ದೇವರಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ರಿ. Resist the devil. ಶೈತಾನನ ಎದುರಿಸ್ರಿ. He will flee from you. ಅವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. Draw near to God. ದೇವರ ಸಮೀಪ ಬನ್ರಿ. He will draw near to you. ಆತ ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪ ಬರ್ತಾನೆ. Cleanse your hands, you sinner. ಪಾಪಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಶುಚಿ ಮಾಡ್ರಿ. Purify your hearts, you double-minded. ಎರಡು ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. Lament, ದುಃಖಿಸಿರಿ, mourn, ಗೋಳಾಡಿರಿ, weep. ಕಣ್ಣೀರಿಡ್ರಿ. Then in verse 10, ಅನಂತರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, humble yourselves in the sight of the Lord. ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. Most of us are cat on the wall. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆ ಗೋಡೆ ಮೇಲಿರುವಂತ ಬೆಕ್ಕಿನಂತಿದ್ದೇವೆ. I'm sure you have seen cats on the walls. ನೀವು ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಬೆಕ್ಕನ್ನು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. Next time you see a cat on the wall, you just stand a while and keep watching. ನೀವು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಾರಿ ಆ ಬೆಕ್ಕು ಆ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡ್ರಿ. You just cannot predict which side that cat will jump. ಆ ಬೆಕ್ಕು ಯಾ ಕಡೆ ಜಿಗಿತದಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ರಿ. So it is a religion of convenience. It is not a religion of conviction. ಅದು ಅನುಕೂಲತೆಯ ಒಂದು ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಮನವರಿಕೆ ಒಂದು ಧರ್ಮವಲ್ಲ. Whichever is convenient at that time, you will jump. ಯಾವುದೇ ಆದ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಗಿತಾರೆ. Now that is a split personality. That is a dual role that we play as Christians. That will not work for long, mind you. ಆದ್ರೆ ಅದು ಎರಡು ರೀತಿಯ ನಟನೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತ ಸ್ವಭಾವವಾಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಕಡೆಯ ಕಾಲ ತನಕ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. Black is black and white is white. There is nothing in between in Christian life. ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪೆ, ಬೆಳ್ಳೆದು ಬೆಳ್ಳದೆ, ಆದ್ರೆ ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ನಡುವೆ ಇರುವಂತದ್ದಿಲ್ಲ. Don't compromise. Don't mix up black and white and prepare a zone called gray zone and walk in it. That is dangerous. ಜೋಡಾಗುವಂತ ಎರಡರ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸಬೇಡ್ರೆ ಅಪಾಯ. Deeply
deeply sorrow for your failure. ನಿಮ್ಮ ಅಪಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಳವಾಗಿ ದುಃಖಿಸಿರಿ. Lament for your condition. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಲಾಪಿಸಿರಿ. Mourn for your failures. ನಿಮ್ಮ ಅಪಜಯಕ್ಕಾಗಿ ದುಃಖಿಸಿರಿ. Weep over your sin. ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಕ್ಕಾಗಿ ಅಳಿರಿ. Surrender yourself totally to God. ದೇವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ರಿ. You know, many of us resist the devil. The devil does not run away from us. He rushes back to us. ಅನೇಕರು ಸೈತಾನನ್ನು ಎದುರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೈತಾನ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನುಗ್ಗಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ? The Bible does not say resist the devil and he will run away from you. ಆ ಸೈತಾನನ್ನು ಎದುರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಾಗೆ ಓಡೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. My Bible says ನನ್ನ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ submit to God ದೇವರಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿರಿ, and then resist the devil. ಅನಂತರ ಸೈತಾನ ಎದುರಿಸಿರಿ, He will flee from you. ಅವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗುವ. In other words, only to the extent you submit to God, only to that extent you can exercise authority on the devil. ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ನೀವು ಅಧೀನರಾಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೈತಾನ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅಧಿಕಾರನ ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. Who is a true Christian? ಯಾರು ನಿಜ ಕ್ರೈಸ್ತನು? He resists temptations relentlessly. ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಎಡೆ ಬಿಡದೆ ಎದುರಿಸುವಂತವನು. Secondly, ಎರಡನೇದಾಗಿ who is a true Christian? ನಿಜ ಕ್ರೈಸ್ತನು ಯಾರು? He controls his tongue diligently. ಆತನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ತನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ತಾನೆ. Once again, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಾರಿ he controls his tongue diligently. ತನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಅವನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹತೋಟಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. Look at chapter 1 and read verse 26. ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 26ನೇ ವಚನ ಗಮನಿಸ್ರಿ. If anyone among you thinks he is religious and does not bridle his tongue but deceives his own heart, this one's religion is useless. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರು ತನ್ನನ್ನು ಭಕ್ತಿವಂತನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಹತೋಟಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅವನು ಮೋಸಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಹಾಗೆ. 3rd chapter 2nd verse. 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಚನ. We all stumble in many things. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅನೇಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುದುಂಟು. If anyone does not stumble in word, he is a perfect man, able to bridle his whole body. ಒಬ್ಬನು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಶಿಕ್ಷಿತನು, ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥನು. Oh, brothers and sisters, the Bible is so beautifully written for us. ಓ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯ, ಸತ್ಯವೇದು ಸುಂದರವಾಗಿ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Every time I read the Bible and every time I preach the Bible, I fall in love with the Bible again and again. ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ನಾನು ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಓದುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ, ಅದರ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತೇನೆ. There is no other book like the Bible. ಸತ್ಯವೇದ ಹಾಗೆ ಇರುವಂತ ಪುಸ್ತಕ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ರಿ. In one place the Bible says, if you are not able to bridle your tongue, but if you think that you are religious, your religion is useless. ನೀನು ಒಂದು ಕಡೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ನೀನು ಭಕ್ತಿವಂತನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ನೀನು ಹತೋಟಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನವಾದದ್ದಲ್ಲ. And in another place the same truth the Bible puts positively, saying if you are able to control your tongue, you are a perfect man. ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ನೀನು ನಿನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಾದ್ರೆ ನೀನು ಪರಿಪೂರ್ಣನು. Brothers and sisters, let me tell you that it is not at all easy to control our tongue unless we bring our tongue under the lordship of Christ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕರ್ತೃತ್ವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಹತೋಟಿಗೆ ತರದಿದ್ರೆ ಅದು ಸುಲಭಕರವಾದದ್ದು ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. Turn with me to the 3rd chapter. 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬನ್ರಿ. I'll read from verse 3 to 6. 3ರಿಂದ 6 ವಚನಗಳವರೆಗೆ. How many illustrations are served to drive home one truth? ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. We put bits in horses' mouths that they may obey us, and we turn their whole body. ನಾವು ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿರುವಾಗ ಅವುಗಳ ಬಾಯಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುತ್ತೇವಲ್ಲ. And look at also ships. Although they are so large and driven by fierce wind, they are turned by a very small rudder wherever the pilot desires. ಹಡಗುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಅವು ಬಹು ದೊಡ್ಡದು, ಬಲವಾದ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಬಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತವೆ, ಆದ್ರೂ ನಡೆಸುವುದು ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಚುಕ್ಕಾಣಿಯಿಂದ. Even so the tongue is a little member and boasts great things. ಹಾಗೆ ನಾಲಿ ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕ ಅಂಗವಾಗಿದ್ದರೂ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. See how great a forest a little fire kindles. ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಂಚ ಕಿಚ್ಚು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾಡನ್ನು ಉರಿಸುತ್ತದೆ. Look at the 7th verse. 7ನೇ ವಚನ ಗಮನಿಸ್ರಿ. Every kind of beast and bird and reptile and creature of the sea is tamed as has been tamed by mankind. ನರಜಾತಿಯು ಸಕಲ ಜಾತಿಯ ಮೃಗ, ಪಶು, ಪಕ್ಷಿ, ಜಲಚರಗಳನ್ನು ಹತೋಟಿಗೆ ತರುವುದುಂಟು. But no man can tame the tongue. ಆದರೆ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಯಾವ ಮಾನವನು ಹತೋಟಿಗೆ ತರಲಾರನು. It is an unruly evil full of deadly poison. ಅದು ಸುಮ್ಮನಿರಲಾರದ ಕೆಡುಕಾಗಿದೆ, ಮರಣಕರವಾದ ವಿಷವಾಗಿದೆ. I tell you that this James was a very practical guy. He had touch with nature. ಈ ಯಾಕೋಬನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ನೈಸರ್ಗಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. He talks about horses,
ಕುದುರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, He talks about ships. ಆ ಹಡಗುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, He talks about fire. ಬೆಂಕಿಯ ಬಗ್ಗೆ, He talks about birds. ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, He talks about beasts of the field. ಮತ್ತು ಹೊಲದ ಹರಿದಾಡುವಂತ And he ಜಂತುಗಳು, talks about fish and everything that swims. ಮೀನುಗಳು, ಜಲಚರ ರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. Why does he give a long list of illustrations? ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಉದ್ದವಾದ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ? He says all these things can be tamed. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹತೋಟಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, But this tongue ಆದ್ರೆ ಈ ನಾಲಿಗೆ you cannot tame. ನೀವು ಹತೋಟಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. But nevertheless he says the tongue has to be tamed, otherwise your religion is useless. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಹತೋಟಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿಲ್ದಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿ ವ್ಯರ್ಥ. You may be a Pentecostal Christian, ನೀವು ಪೆಂತಕೋಸ್ you ಕ್ರೈಸ್ತನಾಗಿರ್ಬೋದು, may be a Lutheran Christian, ನೀವು ಲೂಥರನ್ ಕ್ರೈಸ್ತನಾಗಿರ್ಬೋದು, you may be a CSI Christian. ನೀವು CSI ಕ್ರೈಸ್ತನಾಗಿರ್ಬೋದು, Name what denomination label you have got. ಯಾವ ಸಭಾ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ರಿ. My Bible says ನನ್ನ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ, if you are not able to control your tongue, ನಿನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಹತೋಟಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದಿದ್ರೆ your religion is vain. If you want to know the meaning of the word vain, I will give you an equivalent. Your religion is useless. ನಿನ್ನ ಧರ್ಮವು ಸೊನ್ನೆ ಆಗಿದೆ, ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿದೆ. ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲದ್ದು. How to control the tongue? ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಹತೋಟಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ? Now I am not just entertaining you, but I am just warning you with God's word. ನಿಮಗೆ ಮನೋರಂಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. It is a serious matter before God. ಇದು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಹು ಗಂಭೀರವಾದದ್ರಿ. Unless we become dead earnest and dead serious about the control of tongue, we are not going to make great in it. ನಾಲಿಗೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ರೆ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಾರೆವು. First of all, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ you must purpose that you will control your tongue. That's step number 1. ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಹತೋಟಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಉದ್ದೇಶಿಸಬೇಕು. Nothing, I say, nothing happens until you personally decide or purpose that you would control your tongue. ನೀವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಹತೋಟಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ, ಉದ್ದೇಶ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ರಿ. Turn with me to Psalm 139. ಕೀರ್ತನೆ 139ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, And I will read to you, Psalm 39 and verse 1. ಕೀರ್ತನೆ 39ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೊದಲನೇ ವಚನ ನಿಮಗೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ Now ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. that is step number 1. ಅದು ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. I said, I will guard my ways, lest I sin with my tongue. I will restrain my mouth with a muzzle, while the wicked are before me. ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಹೋಗದಂತೆ ಜಾಗರೂಕನಾಗಿರುವೆನು, ದುಷ್ಟರು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇರುವಾಗ ಬಾಯಿಗೆ ಕುಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವೆನು ಅಂದುಕೊಂಡೆನು. I said, I will guard my mouth. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಕುಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವೆನು. Now let the 21st of October, brothers and sisters, be the day of your decision that you would personally take all possible efforts to control and regulate your tongue. ಆದುದರಿಂದ 21ನೇ ತಾರೀಕು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಈ ಒಂದು ತಾರೀಕು ನೀವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ, ಉದ್ದೇಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ನಾನು ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಹತೋಟಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. Now after you decide, there is step number 2. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ ತರುವಾಯ ಎರಡನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಇದೆ. That is Psalm 141 verses 2 and 3. ಕೀರ್ತನೆ 141 2-3 ವಚನಗಳು. First you purpose, ಮೊದಲನೇದು ನೀವು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರಿ, next only you begin to pray. ಅನಂತರವೇ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. I will read verses 2 and 3 of Psalm 141. 141ನೇ ವಚನದ 2-3 ವಚನಗಳು. Let my prayer be set before you as incense, the lifting up of my hands as the evening sacrifice. ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಧೂಪದಂತೆಯೂ ನನ್ನ ಕೈ ಎತ್ತುವುದು ಸಂಧ್ಯಾ ನೈವೇದ್ಯದಂತೆಯೂ ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರಲಿ. Set a guard, O Lord, over my mouth, and keep watch over the door of my lips. ಯೆಹೋವನೇ ನನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಕಾವಲಿರಿಸು, ನನ್ನ ತುಟಿಗಳೆಂಬ ಕದವನ್ನು ಕಾಯಿ. We pray for so many things. ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. I am not going to embarrass you by asking you to lift up your question. Lift up your hands. ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇಸರಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. Please honestly answer this question in your heart. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ರಿ. Do you occasionally, if not regularly, do you occasionally at least pray that God will enable you
to regulate your talk and control your tongue. ನಿಮ್ಮ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ದೇವರು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕೆಂದು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಆದ್ರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೀರಾ? Now without that you can't do it. ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Morning when we get out of the house, we pray, oh Lord, send your angels to keep a watch over me, so I may not be dashed on my left or right or front and back by some reckless driver. ಕರ್ತನೆ, ನಾನು ಆಚೆ ಈಚೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಲಿದಾಡಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವದೂತನನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. But I think we need to pray for something even more important. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಗತಿ ಇದೆ. Oh Lord, set a watch for my lips. ಓ ಕರ್ತನೆ, ನನ್ನ ತುಟಿಗೆ ನೀನು ಕಾವಲಿರಿಸು. God has set 32 white soldiers to protect the tongue. ಯಾಕೆ 32 ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ. But this tongue escapes all the 32 white uniform policemen in falls out. ಆದ್ರೆ ಈ 32 ಬಿಳಿ ಪೊಲೀಸರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಈ ನಾಲಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಮೋಸವಾಗ್ತದೆ. Speaking and speaking. ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. One day I was just thinking about the whole thing. ಒಂದ್ ದಿವಸ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. It was night 10 o'clock. ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ I ಆಗಿತ್ತು. was pretty tired after a full day's ministry. ಬಹಳ ದಣಿದಿದ್ದೆ ದಿನವೆಲ್ಲ ಸೇವೆಗೆ. Head was heavy. ನನ್ನ ತಲೆ ಭಾರವಾಗಿತ್ತು. Hands were tired. ಆ ಕೈ ದಣಿದಿತ್ತು. Legs were paining. ಕಾಲ್ ನೋವಾಗಿತ್ತು. Usual backache was there. ಆ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಕೂಡ ಇತ್ತು. All I wanted was to stretch for a sleep. ನಾನು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಸು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ. All my members were tired. ನನ್ನ ಅಂಗಗಳೆಲ್ಲವೂ ದಣಿದಿದ್ದು. But one member was very fresh as the morning. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಅಂಗ ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಚೈತನ್ಯ ಉಳ್ಳದಾಗಿತ್ತು. You know what member that is? ಆ ಅಂಗ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾ? The tongue never gets tired. ಆ ನಾಲಿಗೆ ದಣಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. The tongue never tells us, oh, too much of talk today, so let me rest a while. No, 10 o'clock, even 12 o'clock in the night, you ask the tongue to speak, it will speak. That is why some of us speak even when we sleep. ಇಡೀ ದಿನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಆದ ಕಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೋ ಅಂತ ನಾಲಿಗೆ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ 10 ಗಂಟೆ 12 ಗಂಟೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. So this man of God, David, prayed, Lord, set a watch over my lips. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ದೇವ ಮನುಷ್ಯನು ದಾವೀದನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದನು, ಕರ್ತನೇ ನನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಕಾವಲಿರಿಸು. First you purpose, ಮೊದಲು ಉದ್ದೇಶಿಸು, next you pray, ಅನಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, and thirdly you practice. ಮೂರನೇದು ಅದನ್ನ ಅನ್ವಯಿಸು. Nothing happens overnight. ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Because we need to do a lot of unlearning and do a lot of homework before you begin to do things right. ಅನೇಕ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಸ ಪಡಬೇಕು, ಗೃಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. And what is that practice? Look at the first chapter, 19th verse. ಆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತ ಆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾದದ್ದು ಏನಂತ ಮುಂದಿನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ. Therefore my beloved brethren, ಆದುದರಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರರೇ, let every man be swift to hear, slow to speak and slow to wrath. ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಆತುರವಾಗಿರಬೇಕು, ಆದರೆ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕೋಪಕ್ಕೆ ನಿಧಾನವಾಗಿರಬೇಕು. You see, so very clearly, step by step, the apostle is given us practical steps. ಅಪೊಸ್ತಲನು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾದಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. We must resist the temptation to speak on every imaginable subject in the world. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾದ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. We sometimes think that we can speak on anything and everything. ಏನ್ ಬೇಕಾದರೂ ಎಲ್ಲವೂ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. On the other hand, ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ you decide, I want to hear. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ. Because speech is silver and silence is gold. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡೋದು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಮೌನವಾಗಿರೋದು ಬಂಗಾರ. And another thing you have to realize, ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಹಿಸ್ರಿ, don't ever abuse or curse any man or any woman. ಯಾವ ಪುರುಷನನ್ನಾಗಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನಾಗಲಿ ನೀವು ಶಪಿಸಬೇಡ್ರಿ, ಅವರ ಮೇಲೆ ದೂರು ಹೇಳಬೇಡ್ರಿ. Turn with me to the 3rd chapter. 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬನ್ರಿ. Look at verses 9 and 10. 9-10 ವಚನಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ರಿ. With it we bless our God and Father,
and with it we curse men who have been made in the likeness of God. ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ತಂದೆಯಾದ ಕರ್ತನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡ್ತೇವೆ, ಅದರಿಂದಲೇ ದೇವರ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಂಟು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಶಪಿಸುತ್ತೇವೆ. Out of the same mouth proceed blessing and cursing. ಅದೇ ಬಾಯಿಂದ ಸ್ತುತಿ ಶಾಪ ಎರಡೂ ಬರುತ್ತವೆ. My brothers, these things ought not to be so. ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ಹೀಗಿರುವುದು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ. Shall I tell you something? ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. Never ever call or shout at anyone with words like fool and idiot. ಮುಠಾಳ, ಮೂರ್ಖ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರನ್ನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಿಂದಿಸಬೇಡ್ರಿ. Before God's wisdom we are all fools. ದೇವರ ಜ್ಞಾನದ ಮುಂದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುಠಾಳ್ರೆ ನಿಜ. Never ever shout at anyone, say you idiot, you useless vain guy. Never use such words. ಯಾರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲದವನು, ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬಾರದವನು ಮೂರ್ಖನ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. You know why I say that? ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತಾ? Jesus said if you call anyone a fool or an idiot, you are worthy of eternal fire and judgment. I am simply repeating the words of Jesus. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೂರ್ಖ ಅನ್ನುವಂಥವನು ಅಗ್ನಿ ನರಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿದ ಅಷ್ಟೇ. Because every man and every woman is created in the image of God. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ದೇವರ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತವರು. I cannot call anyone a fool. I cannot call anyone an idiot because I'll be worthy of judgment. ಆದ ಕಾರಣ ಮೂರ್ಖ, ಮುಠಾಳ ಅಂತ ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಕರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿಗೆ ನಾನು ಒಳಗಾಗ್ತೇನೆ. Never ever, beloved, hurt anyone with harsh, unkind words. ಆದ ಕಾರಣ ಯಾರನ್ನೂ ಪ್ರಿಯರೇ ದಯವಿಲ್ಲದಂತ ಒರಟಾದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ನೋಯಿಸಬೇಡ್ರಿ. Everybody is hurting in this world. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರು ನೋಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. People weep in the night but smile on the daytime. ಜನರು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಳುತ್ತಾ ಹಗಲೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮುಗುಳ್ನಗೆ ಬೀರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Everyone, I tell you without exception, goes through problems, puzzles, perplexities, pressures and pain. ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದುಃಖ, ಒತ್ತಡ, ಬೇಸರ, ಚಿಂತೆ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. By using bad words or giving unkind cuts to people, you are adding insult to injury. ನೀವು ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುವುದರಿಂದಲೂ, ನೋಯಿಸುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುವುದರಿಂದಲೂ ನೋವಿಗೆ, ಗಾಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. Decide tonight that only good words and gracious words will proceed out of my mouth, whatever me by profession. ಏನೇ ಒತ್ತಡ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ದಯೆಯುಳ್ಳ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ಆಡ್ತೇನೆ, ಯಾರನ್ನು ನೋಯಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ರಿ ರಾತ್ರಿ. Who is a true Christian? ನಿಜ ಕ್ರೈಸ್ತನ ಯಾರು? He controls his tongue diligently. ತನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂಥವನು. Thirdly, ಮೂರನೇದಾಗಿ, who is a true Christian? ನಿಜ ಕ್ರೈಸ್ತನ ಯಾರು? He relates to people lovingly. ಜನರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡುವಂಥವನು. He relates to people lovingly. ಜನರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸುವಂಥವನು. We are living in the days of information and knowledge explosion. ಮಾಹಿತಿ, ಬುದ್ಧಿ ಮುಂತಾದ ಸ್ಫೋಟಗಳ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. And we are also living in the times of communication explosion. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಂಸರ್ಗದ ಒಂದು ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. With all that, relationship has become more and more impersonal. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಸಂಬಂಧವು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಮೀಪ್ಯವಲ್ಲದ್ದಾಗಿದೆ. There is no personalness in our relationship. Everything is mechanical and formal. ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ರೂಢಿಯಾಗಿದೆ. Mere knowledge will simply puff you up and it doesn't make you soft and gentle with people. ಬರೀ ಜ್ಞಾನವು ಅಥವಾ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿ, ದಯವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. But the wisdom that comes from above, turn with me to the 3rd chapter. 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಆದರೆ ಮೇಲಿನಿಂದ ಬರುವಂತ ಜ್ಞಾನವು, Look at the 17th verse. 17ನೇ ವಚನ ಗಮನಿಸ್ರಿ. The wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle,
willing to yield, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. ಮೇಲಿನಿಂದ ಬರುವ ಜ್ಞಾನವು ಮೊದಲು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಸಮಾಧಾನವಾದದ್ದು, ವಿನಯವುಳ್ಳದ್ದು, ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಕರುಣೆ ಮುಂತಾದ ಒಳ್ಳೆ ಫಲಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ. What a beautiful picture of a relationship. ಸಂಬಂಧದ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಚಿತ್ರ ನೋಡ್ರಿ. You know what is the problem of the Christian church? ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಭೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತೇ? Whatever may be the denomination, ಯಾವುದೇ ಸಭಾ ವಿಭಾಗವಾಗಿರ್ಬೋದು, you know what is the greatest problem in our churches? ನಮ್ಮ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತೇ? Defective interpersonal relationships. ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ತೊಡಕು ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಂತದ್ದು ಆಗಿರುವಂತದ್ದೇ. We are all very good in singing. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಚಲೋ ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. We are all very good in worship. ನಾವು ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇವೆ. So we have no problem with the vertical component. ಆದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿರುವ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ರಿ. But when it comes to the question of horizontal component of relationship with one another, we fail. ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಇರುವಂತ ಮಟ್ಟದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೋತು ಹೋಗ್ತೇವೆ. You go to any church, ಯಾವ ಸಭೆಗಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ರಿ, any church, ಯಾವ ಸಭೆಗಾದ್ರೂ there is interpersonal relationship problems. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಂಬಂಧದ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. You cannot find a single church where there is no interpersonal relationship problem. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಲ್ಲದಂತ ಸಭೆಯೇ ಇಲ್ಲ. Now, interpersonal relationship problems cannot be totally eradicated. ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರು ಇರುವಂತ ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದು. Cain and Abel will always fight with each other. ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಯನ್ ಹೇಬೆಲ್ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಹೊಡೆದಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. Isaac and Ishmael will always at loggerheads with each other. ಇಸಾಕನು ಮತ್ತು ಇಷ್ಮಾಯಲ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಬಡದಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. Because in our churches we don't have it is all Isaacs. We have lot of Ishmaels also. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇಸಾಕರಲ್ಲ, ಇಷ್ಮಾಯಲ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. So we have lot of problem. Isaac and Ishmael will always have problem. ಇಸಾಕ ಇಷ್ಮಾಯಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ. You baptize Ishmael any number of times, Ishmael will be Ishmael only. ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ಗೆ ನೀವು ದೀಕ್ಷಾಸನ ಕೊಟ್ಟರು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ನೇ. So you cannot do anything about it. ಆದ ಕಾರಣ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Nevertheless, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ God has called us to peace and not for disruption. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಮಾಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ ವಿನಃ ವಿಭಜನೆಗೆ ಅಲ್ಲ. I want to give you some simple steps to improve, follow my word, to improve relationship. ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ಮಾತು ಗಮನಿಸ್ರಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸೂಚನೆಗಳು. Number one, ಮೊದಲನೇದು, stop speaking evil of anyone. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಆದ್ರೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ. Turn with me to the 4th chapter. 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬನ್ರಿ. Look at verses 11 and 12. 11-12 ವಚನ ಗಮನಿಸ್ರಿ. Do not speak evil of one another, brethren. ಸಹೋದರರೇ, ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ನಿಂದಿಸಬೇಡಿರಿ. He who speaks evil of a brother and judges his brother speaks evil of the law and judges the law. ಯಾವನಾದರೂ ತನ್ನ ಸಹೋದರನನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ವಿಷಯವಾಗಿ ತೀರ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಅವನು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಿಂದಿಸಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ಮಾಡಿದ ಹಾಗಾಗುವುದು. Look at the 12th verse. 12ನೇ ವಚನ There ಗಮನಿಸಿ. is one lawgiver who is able to save and to destroy. ನ್ಯಾಯವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ಒಬ್ಬನೇ, ಆತನೇ ಉಳಿಸುವುದಕ್ಕೂ ನಾಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಶಕ್ತನು. Who are you to judge another? ಇತರರನ್ನು ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನೀನು ಯಾರು? Will you please answer that question? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರಾ? Some of us who constantly think that we are better than others, I want you to answer this question. ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತ ನಾವು ಉತ್ತಮರಂತ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ರಿ. Who are you to judge your brother? ಬೇರೆ ಸಹೋದರನನ್ನು ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನೀನು ಯಾರು? Why do you ask that question? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದೆ? There is no one who is 100% bad and there is no one who is 100% good in this world. 100% ಕೆಟ್ಟವನು ಅಥವಾ 100% ಒಳ್ಳೆಯವನು ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. Do you listen? ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರ? Am I reaching your heart? ನಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದೊಂದಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ ವಾಕ್ಯ? I am talking about you. ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. There is no one who is 100% good and there is no one who is 100% bad. 100% ಒಳ್ಳೆಯವನು 100% ಕೆಟ್ಟವನು ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ.
We are all a mix of goodness and badness. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಟ್ಟತನೂ ಮಿಶ್ರವಾಗಿದ್ದೇವೆ. Only the percentage varies, only the proportion varies. ಆ ಮಟ್ಟವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. That being the case, who are you to judge your brother? ವಿಷಯ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸಹೋದರನನ್ನು ತೀರ್ಪು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀನು ಯಾರು? If you judge your brother, you are judging the Bible. ನೀನು ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನನ್ನು ತೀರ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ತೀರ್ಪು ಮಾಡಿದ ಹಾಗಾಗ್ತದೆ. That's what the Bible says. If you judge your brother, you are judging the law. ನೀವು ದೇವರ ಸಹೋದರನನ್ನು ನೀವು ನಿಂದಿಸುವುದಾದ್ರೆ ದೇವರನ್ನೇ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನೇ ನಿಂದಿಸಿ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ. Friends, as I am preaching tonight, the Holy Spirit of God is keeping you at the very presence of God so that you can escape the unpleasant surprise on the resurrection morning when you face the judge of heaven and earth on the white throne. ಆದ ಕಾರಣ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪುನರುತ್ಥಾನನಾದಂತ ಕರ್ತನು ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಧಿಸ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. Do not expect perfection in others. ಇತರರಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಬೇಡ್ರಿ. Look at the 5th chapter 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಗಮನಿಸ್ರಿ and read the 9th verse. 9ನೇ ವಚನ. 5:9. 5:9. Do not grumble against one another, brothers, lest you be condemned. ಸಹೋದರರೇ, ನೀವು ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರು ಗುಣಗುಟ್ಟಬೇಡ್ರಿ, ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಗುರಿಯಾದಿರಿ. Realize your own imperfections. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅಪೂರ್ಣತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. You know what is the problem with most of us? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು? We always keep looking around. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅತ್ತ ಇತ್ತ ನೋಡ್ತಲೇ ಇರ್ತೇವೆ. You know what you should do today? ಇವತ್ತು ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತೇ? Put down your head and look to your heart. ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿರಿ. Look into your heart. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ. That's what Jesus said. ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದದೆ. Why do you want to think about the speck in your brother's eyes when you got a beam in yours? ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮರದ ದಿಂಬೆ ಇರುವಾಗ ಇತರರಲ್ಲಿರುವಂತ ರವೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ನೋಡ್ತಿ ಅಂತ. I'm just reminding you of these precious truths our Lord Jesus Christ preached on the mountain. If you look at the 16th verse of the 5th chapter, 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 16ನೇ ವಚನವನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸುವುದಾದ್ರೆ, it says, confess your trespasses to one another and pray for one another. ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಒಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬರು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. You know, when I was meditating these words, something so clearly came out. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನನಗೆ ಬಂತು. You know, it says, confess your faults to one another and pray for one another. ಒಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬರು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ. What does it mean? ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? Stanley has got faults and Chalatroy has got faults as well. ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಪ್ಪು ಇದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಲದೊರೆಗೂ ತಪ್ಪು ಇದೆ. That is the meaning of the statement, confess your faults to one another. ಒಬ್ಬರ ತಪ್ಪು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿಕೆ ಅದೇ. We all fail in many things. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅನೇಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದೇವೆ. You may be strong in one area but weak miserably in the other area. ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಲವಾಗಿರಬಹುದು, ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನೀವು ಸೋತಿರಬಹುದು. So if you are strong in one area, don't boast, but help that brother who is weak in that area. ಆದ ಕಾರಣ ನೀವು ಬಲವಂತರು ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ್ರಿ, ಬಲಹೀನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ರಿ. If anyone goes astray, listen to me carefully. ಯಾರಾದ್ರೂ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ. Don't immediately begin to broadcast it. ಇನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹಬ್ಬಿಸಬೇಡ್ರಿ. You know what the Bible says? ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದ್ರೆ 5th chapter 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ verses 19 and 20. 19-20 ವಚನ. Brethren, ಸಹೋದರರೇ, friends, I want to tell you something. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ. In this book, that word brethren, my brethren comes 14 times. ಸಹೋದರರೇ, ನನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಅಂತ ಪದವು 14 ಸಾರಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. You know, James was the first half brother of Jesus. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅರ್ಧ ಸಹೋದರನು ಯಾಕೋಬನಾಗಿದ್ದನು. First he did not receive Jesus. ಮೊದಲು ಯೇಸುವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. But later he became a pillar of the church. ಅನಂತರ ಸಭೆಯ ಸ್ತಂಭವಾದನು. And now he is addressing all the others
my brothers. ಈಗ ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 14 times in 5 chapters the word my brethren, it repeats. 14 ಸಾರಿ 5 ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ ಅಂತ ಪುನರಾವರ್ತಿಸ್ತಾನೆ. It's a strong letter, but it is an affectionate letter. ಬಲವಾದ ಪತ್ರಿಕೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಪತ್ರಿಕೆ. Brethren, ಸಹೋದರರೇ, if anyone among you wanders from the truth, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಸತ್ಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿರಲ್ಲ, and someone turns him back, ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ಅವನನ್ನು ಸನ್ಮಾರ್ಗ ತಂದ್ರೆ, let him know that he who turns a sinner from the error of his way will save a soul from death and cover a multitude of sins. ಒಬ್ಬ ಪಾಪಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಾದ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ತಿರುಗಿಸಿದವನು ಅವನು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಮರಣಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿಸಿ ಬಹು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದವನಾದನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ. If in your fellowship, ನಿಮ್ಮ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ, if in your church, ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, if in your organization, ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ somebody begins to backslide or go away from God, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಹಿಂಜಾರಿ ದೇವರಿಂದ ದೂರವಾದ, don't immediately broadcast all over Dinabandhu Colony or Karwar Road. ಕೂಡಲೇ ಇದನ್ನ ದೀನಬಂಧು ಕಾಲನಿ ಅಥವಾ ಕಾರವಾರ ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿಸಬೇಡ್ರಿ. Don't do it. ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. What does the Bible say? ವಾಕ್ಯ ಹೇಳೋದೇನು? If anyone goes away from the truth, ಸತ್ಯದಿಂದ ಯಾರಾದ್ರೂ ತಪ್ಪಿ ಹೋದ್ರೆ, don't point your finger at him. ಬೇಗನೆ ಬೆರಳು ಅವನ ಕಡೆ ತೂರಿಸಬೇಡ್ರಿ. Open your arms around him and embrace him. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಚಾಚಿ ಅವನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. He is sliding. ಅವನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. The devil is dragging him. ಸೈತಾನ್ ಎಳಿತಿದ್ದಾನೆ. Give an opposite pull. ಎದುರಾದಂತ ಸೆಳೆತ ಇದೆ. Embrace him. ಅವನ್ನ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. He is becoming cold. ಆತನ ತಣ್ಣಗಾಗಿದ್ದಾನೆ. Give him a spiritual warmth. ಆತನಿಗೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಬೆಚ್ಚತನವನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ. By doing so, ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ my Bible says, ನನ್ನ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ, you will cover a multitude of sins. ನೀನು ಬಹು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವವನಾಗುತ್ತಿ. That's what God has done to us. ದೇವರು ಮಾಡಿದ ನಮಗೆ ಅದೇ. He has covered our sins. ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾನೆ. God has opened our sins. Who can sit here? ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪಾಪವನ್ನು ತೆರೆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? He has covered our sins. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾನೆ. He has thrown our sins behind his back. ಆತನ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾನ್ರಿ. He has removed our sins as the clouds of the air. ಆ ಮೇಘಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾನೆ. He has removed our sins as far as the east is from the west. ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಅಷ್ಟು ದೂರ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. He has thrown your sins into the depths of the sea. ಆ ಸಮುದ್ರದ ಆಳದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು. The length and the breadth and the height of the love of God. ಓ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಉದ್ದ ಅಗಲ ಆಳ ಎತ್ತರವನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. God has been so kind to you. ದೇವರು ಅಷ್ಟು ದಯೆ ನಿನಗಿದ್ರೆ, God has forgiven you so much. ದೇವರು ಅಷ್ಟು ನಿನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ರೆ, should you not, will you not, could you not? This is the question we need to answer tonight. ನೀನು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲೇಬಾರದು ಎಂಬಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಿರ್ತಕ್ಕದ್ದು. Here comes a question. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. Maybe there is someone sitting here. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಂತ ಒಬ್ರು You are backsliding. ಹಿಂಜಾರಿದ್ದಿ. You don't have the same warmth and the depth that you had once in your walk with God. ಒಮ್ಮೆ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಿನ್ನ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಬೆಚ್ಚತನವು ಈಗ ನಿನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ. My heart goes to you. ನನ್ನ ಹೃದಯವು ನಿನಗಾಗಿ ತವಕಿಸ್ತದೆ. The heart of the eternal Father is waiting as to when you would return to him. ನಿತ್ಯನಾದ ತಂದೆಯ ಹೃದಯವು ಯಾವಾಗ ನೀನು ಹಿಂದಿರುಗ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾದಿದ್ದಾನೆ. Turn a deaf ear to the accusation of the people. ಜನರ ಆ ನಿಂದೆಗೆ ನೀವು ಕಿವಿಗೊಡಬೇಡ್ರಿ. Stop your ears from what the devil speaks to you. ಸೈತಾನ ನಿಮಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ರಿ. Come to Jesus. ಯೇಸುವಿನ ಕಡೆಗೆ ಬನ್ರಿ. Come to him from your backsliding. ನಿಮ್ಮ ಹಿಂಜಾರಿಕೆ ತನದಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ಕಡೆಗೆ ಬನ್ರಿ. Come to him wherever you have gone away from him. ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಹೋಗಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬನ್ನಿರಿ. He loves you. ಆತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ. You know what God says? ದೇವರೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತೇ? If I forget you, let my right hand forget its work. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮರೆತರೆ ನನ್ನ ಬಲಗೈ ತನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಹೋಗ್ಲಿ. People may forsake you. ಜನರು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರಬಹುದು. Your friends may forsake you. ನಿನ್ನ ಜನರು ನಿನ್ನನ್ನು ಅಸಡ್ಡೆ ಮಾಡಿರಬಹುದು. But never ever Jesus will forsake you. ಆದರೆ ಯೇಸು ಎಂದೆಂದೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲಾರನು. Jesus is calling you. ಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. If suppose you are suffering from backsliding, ನೀನು ಇವತ್ತು ಹಿಂಜಾರುವಿಕೆಯಿಂದ ಇದ್ರೆ, here comes the message of God to you. ಇಗೋ
ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಿನಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, return to me. ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗು, Turn to me with words. ಓ ಮಾತಿನಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗು, I will heal your backslide. ನಾನು ನಿನ್ನ ಹಿಂಜಾರುವಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸ್ತೇನೆ. Though your sins may be as scarlet, ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳು ಬಳು ಕೆಂಪಾಗಿದ್ದರು they shall become white as snow. ಅದು ಹಿಮದಂತೆ ಬೆಳ್ಳಗಾಗುತ್ತದೆ. Though they are red like crimson, ಅದು ಕಿರಿಮಂಜಿನೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ they ಇದ್ರು, shall become white as wool. ಅದು ಹುಣ್ಣೆಯಂತೆ ಬೆಳ್ಳಗಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. Come, let's reason together, says the Lord. ಬನ್ನಿರಿ ವಾದಿಸೋಣ ಅಂತ ಯೆಹೋವನು ಅನ್ನುತ್ತಾನೆ. Who is a true Christian? ನಿಜ ಕ್ರೈಸ್ತನ್ ಯಾರು? He relates to people lovingly. ಜನರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸುವಂತವನು. Fourthly, ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ who is a true Christian? ನಿಜ ಕ್ರೈಸ್ತನ್ ಯಾರ್ರಿ? He treats everyone impartially. ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ನಡೆಸುವಂತವನು. I don't think anybody would have taught you that this is how you can identify a true Christian. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿಯೇ ನಿಜ ಕ್ರೈಸ್ತನನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದಂತ ಬಹುಶಃ ನೀವು ಯಾರಿಂದಲೂ ಕೇಳದೇ ಇದ್ದಿರಬಹುದು. I had my own understanding of a true Christian. ನನಗೆ ಕೂಡ ನನ್ನದೇ ಸ್ವಂತವಾದಂತ ನಿಜ ಕ್ರೈಸ್ತನ್ ಯಾರಂತ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತು. But after I studied the book of James, my understanding got through a revolution. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಯಾಕೋಬನ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. Who is a true Christian? ನಿಜ ಕ್ರೈಸ್ತನ್ ಯಾರು? He treats everybody impartially. ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ ವರ್ತಿಸ್ತಾನೆ, ನಡೆಸ್ತಾನೆ. Would you believe that in a 5-chapter book, 13 verses are exclusively dedicated to talk against partiality? ಪಕ್ಷಪಾತದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ 5 ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 30 ವಚನಗಳು ಮೀಸಲಾಗಿ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ನಂಬುತ್ತೀರಾ? We have no time. ನಮ್ಗೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. But when you get back home, read verse 1 to 13 of the 2nd chapter. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಿಂದ 13 ವಚನಗಳು ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಓದಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. Read the entire passage 1 to 13 of 2nd chapter. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 1ನೇ ವಚನದಿಂದ 13ನೇ ವಚನ ಭಾಗವನ್ನು ಓದಿರಿ. The entire passage speaks against partiality. ಪಕ್ಷಪಾತದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇಡೀ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗವು ಮಾತಾಡ್ತದೆ. I want to put my finger on 2 areas where the church of Jesus Christ is playing partiality. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಪಾತವು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇರುವಂತ 2 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತೇನೆ. Number 1, ಮೊದಲನೇದು rich versus poor. ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರು ಮತ್ತು ಬಡವರು. Rich people are preferred and poor people are ignored in the church. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ, ಬಡವರಿಗೆ ತಿರಸ್ಕಾರ ಸಂಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. Partiality does not begin in the society. It begins in the church. ಪಕ್ಷಪಾತವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಲ್ಲ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. Turn with me to the 2nd chapter and read the 2nd verse. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಚನ. If there should come into your assembly a man with gold rings in costly apparel, and there should also come in a poor man in filthy clothes. Go ahead. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರವನ್ನು ಶೋಭಾಮಯವಾದ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸಭಾಮಂದಿರದೊಳಗೆ ಬರಲು, And you pay attention to the one wearing fine clothes and say to him, you sit here in a good place. And say to the poor man, you stand there or sit here at my footstool. ನೀವು ಶೋಭಾಮಯವಾದ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವನ್ನು ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸುಖಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತಲೂ, ಆ ಬಡ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋ, ಇಲ್ಲವೇ ನನ್ನ ಕಾಲ್ಮಣಿಯ ಹತ್ರ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೋ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ, It is not a 21st century problem. It was there in the 1st century itself. ಇದು 21ನೇ ಶತಮಾನದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ರಿ, 1ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. Rich versus poor. ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರ ವಿರುದ್ಧ ಬಡವರು. Is it not there in your church? ನಿಮ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದಿಲ್ವೇ? I have been in Christian ministry for over 40 years. 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. Shall I tell you something? ಏನಾದ್ರೂ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ ಈಗ? This partiality between rich and poor is there in every level of Christian church and ministry. ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವದ ಪ್ರತಿ ಸಭೆ ಹಂತ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಕ್ಷಪಾತವು ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಾ ಇದೆ. But the Bible says, ಆದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ, God has chosen the poor of this world
and he has made them rich in their faith. ದೇವರು ಬಡವರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನಂತೇಳಿ. Turn with me in the second chapter and look at the 5th verse. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5ನೇ ವಚನ ಗಮನಿಸ್ರಿ. Listen, my beloved brethren. ಗಮನಿಸ್ರಿ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ. You know, when somebody is writing a 5-chapter book, why should you suddenly say, listen, my brethren? ಯಾರಾದ್ರೂ 5 ಅಧ್ಯಾಯ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರಿ ಕೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, You know, in our common language, hey, are you listening? ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಡು ಭಾಷೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಂಗೆ. This is an important truth. ಇದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಸತ್ಯ. You can't miss it. ಇದನ್ನ ನೀವು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. So the apostle says, listen, my brethren. ಆದ ಕಾರಣ ಅಪೊಸ್ತಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, Attention getter. ಗಮನ ಕೊಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ What is that? ಏನದು? Has God not chosen the poor of this world to be rich in faith and heirs of the kingdom which he promised to those who love him? ದೇವರು ಲೌಕಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಡವರಾಗಿರುವನ್ನು ಆದುಕೊಂಡು ಅವರು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರಾಗುವಂತೆ ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರಿಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಲಿಲ್ವೇ? In your heart, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, I repeat, ಪುನರಾವರ್ತಿಸ್ತೇನೆ, in your heart, ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ don't despise poor people. ಬಡವರನ್ನು ಹೀನೈಸಬೇಡಿರಿ. You know why? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೇ? When we go to heaven, ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಾವು, sorry, if we go to heaven, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಕ್ಷಮಿಸ್ರಿ, you know what you will see there? ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀರಿ ಗೊತ್ತಾ? Poor people will outnumber rich people. ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರಿಗಿಂತಲೂ ಬಡವರು ಹೆಚ್ಚಿಗಿರ್ತಾರೆ. It's not a prophecy. ಪ್ರವಾದಿನೇ ಅಲ್ರಿ ಇದು. I'm not a prophet. ನಾನು ಪ್ರವಾದಿ ಅಲ್ಲ, I'm a preacher of God's word. ನಾನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಸಂಗಿ. My Bible says, ನನ್ನ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ, Paul was writing his letter to the Corinthian church. ಪೌಲನು ಕೊರಿಂಥ ಸಭೆಗೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಬರೆಯುವಾಗ You know what he wrote? ಏನ್ ಬರ್ದ ಗೊತ್ತಾ? My brethren, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರೇ ಸಹೋದರರೇ, see your calling. ನಿಮ್ಮ ಕರೆಯುವಿಕೆ ನೋಡ್ರಿ. Not many rich are called. ಅನೇಕ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರನ್ನು ದೇವರು ಕರೆದಿಲ್ಲ. Not many mighty are called. ಅನೇಕ ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳನ್ನು ದೇವರು ಕರೆದಿಲ್ಲ. Not many noble are called. ಅನೇಕ ಬಲವಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು, ಕುಲೀನರನ್ನು ದೇವರು ಕರೆದಿಲ್ಲ. God has chosen the poor of this world. ದೇವರಿ ಲೋಕದ ಬಡವರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. God has chosen the weaklings of this world. ದೇವರಿ ಲೋಕದ ಬಲಹೀನರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. God has chosen the base things of the world ದೇವರಿ ಲೋಕದ ಕುಲೀನರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. to confirm the wise, to confound the mighty, and to confound the noble. ಮತ್ತು ಈ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರನ್ನು, ಬಲವಂತರನ್ನು ಆತನು ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ, ತೋರಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ There was Jesus ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕೂಡ preaching the gospel. ಸ್ವಾರ್ಥೆಯನ್ನು ಸಾರುತ್ತಾ John the Baptist was imprisoned. ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನ್ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದನು. He didn't understand why when Jesus appeared he had to disappear. ಯಾಕೆ ಯೇಸು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಇವನು ಅದೃಶ್ಯನಾಗ್ಬೇಕಂತ ಅರ್ಥವಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. After all, he was projecting Jesus. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಆತನ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ನಲ್ಲ. The word came and the voice was imprisoned. ವಾಕ್ಯ ಬಂತು, ಸ್ವರವು ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹೋಯ್ತು. So he was offended. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಬೇಸರವಾಯಿತು. Like any other man, he was confused. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಾಗೆ ಅವನಿಗೂ ಗಲಿಬಿಲಿ ಆಯ್ತು. So John took 2 of his disciples. ಯೋಹಾನ್ 2 ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ. And he sent to Jesus and asked the question, are you the Messiah or should we wait for another to come? ನೀನು ಮೆಸ್ಸಿಯನು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ನು. And they came to Jesus. ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ಕಡೆಗೆ ಬಂದ್ರು. What did Jesus say? ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? The deaf hear, ಈ ಕಿವುಡರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, the dumb speak, ಮತ್ತು ಮೂಕರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, the blind see, ಕುರುಡರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣ್ತದೆ, the lame walk, ಕುಂಟರು ನಡೀತಾರೆ, and the gospel is preached to the poor. ಶುಭವಾರ್ತೆಯು ಬಡವರಿಗೆ ಸಾರೋಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. And go and tell John the Baptist what you have seen here. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದನ್ನು ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನ್ ಹೇಳ್ರಿ. Identification with the poor is the true mark of genuine Christianity. ನಿಜ ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವದ ಲಕ್ಷಣ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಡವರೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. I am tired of traditions which are meaningless. I want to be a radical Christian. ವ್ಯರ್ಥವಾದಂತ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ನನಗೆ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ತೀವ್ರವಾದಿಯಾದಂತ ಕ್ರಾಂತಿಕರವಾದ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳು. Another area of partiality, you know what it is? Casteism. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಪಕ್ಷಪಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಜಾತ್ಯತೀತ. I don't know much about Karnataka. ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ರಿ. Even though we stayed here for 2 years in the city of Hubli, I don't know much about Karnataka. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷ ನಾವು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನನಗೆ ದೊರೆತಿಲ್ಲ. But I know very much about Tamil Nadu. ಆದ್ರೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು.
Tamil Nadu is plagued with casteism. ಈ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರೋಗ ಪಿಡುಗು ಜಾತಿ ಬಗ್ಗಿದೆ. Not only Tamil Nadu, Tamil church is plagued with casteism. ತಮಿಳುನಾಡು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ರಿ, ತಮಿಳಿನ ನಾಡಿನ ಸಭೆಗಳಿಗೂ ಈ ಪಿಡುಗು ಹತ್ತಿದೆ. Indian society is cursed with casteism. ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜವು ಈ ಜಾತಿತ್ವದಿಂದ ಅದು ಶಾಪಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದೆ. Indian society is divided into 4 categories. 4 ವರ್ಗಗಳಿಂದ ಹಂತಗಳಿಂದ ಜಾತಿ ವರ್ಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? First category Brahmins. ಮೊದಲನೇದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು. They say they are the priestly caste. ಅವರು ಯಾಜಕ ವಂಶದವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. They say they are born from the mouth of God. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ಬಾಯಿಂದ ತಾವು ಹುಟ್ಟಿದವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Then comes Kshatriyas. ಅನಂತರ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು. They are the martial caste. They are the army people. ಅವರು ಯುದ್ಧವೀರರು, ಸೈನ್ಯಗರು. And they are said to be born from the arms of God. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ದೇವರ ಭುಜದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದಂತವರು. Then there is Vaishyas. ಅನಂತರ ವೈಶ್ಯರು. They are the business community. They are born to be the belly of God. ಅವರು ದೇವರ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರಾದ ಕಾರಣ ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. And then comes Shudras. ಅನಂತರ ಶೂದ್ರರು. They are the labor caste, untouchables. ಅವರನ್ನು ಮುಟ್ಟಲಾರದಂತವರು, ಇಲ್ಲವೇ ಅವರು ಕೆಲಸ ದುಡಿಮೆ ಉಳ್ಳಂತವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. They are said to be born from the feet of God. ಅವರು ದೇವರ ಪಾದದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. This is the Indian concept. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಕಲಾಚಾರದಲ್ಲಿದೆ. This is wrong. ಇದು ತಪ್ಪು. This is false. ಇದು ಸುಳ್ಳು. Because my Bible says. ಆದರೆ ನನ್ನ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ. Turn with me to Acts of the Apostles 17th chapter. ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬನ್ರಿ. 17th chapter. 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. I'll read to you verse 26. 26ನೇ ವಚನವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಓದ ಬಯಸ್ತೇನೆ. Look at it very carefully and correct your thinking. ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಓದಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೀವು ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ. God has made from one blood every nation of men. ದೇವರು ಒಬ್ಬನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗದವರನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ, one blood, ಒಂದೇ ರಕ್ತದಿಂದ. it is not from the mouth of God or arms of God or belly of God or feet of God. ಅದು ದೇವರ ಒಂದು ಬಾಯಿಂದಾಗ್ಲಿ, ಭುಜದಿಂದಾಗ್ಲಿ, ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದಾಗ್ಲಿ, ಪಾದದಿಂದಾಗ್ಲಿ ಅಲ್ರಿ. By one blood God has created the whole world. ಒಂದೇ ರಕ್ತದಿಂದ ದೇವರು ಜನರನ್ನು, ಜನಾಂಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. If anyone sitting here thinks that you belong to a higher caste, the only possibility is your blood is not red in color, it is some other color. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮೇಲ್ಜಾತಿ ಮೇಲ್ವರ್ಗ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತವು ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬಣ್ಣದ ರಕ್ತ. If your blood is blue in color, green in color, maybe you belong to a higher community, but I am very sorry, my red is blood. ನೀವು ಬಹುಶಃ ನೀಲಿ ರಕ್ತ ಇಲ್ಲವೇ ಹಳದಿ ರಕ್ತ ಹಚ್ಚಂದಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಉನ್ನತ ವರ್ಗದ ಜಾತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ರಿ, ಇರುವಂತದ್ದು ನಮಗೆ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ. If your blood is red in color, there is no casteism. ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತವು ಕೆಂಪಾಗಿದ್ರೆ ಜಾತಿತ್ವ ಇಲ್ಲ. Don't tell me, brother, revival meeting, why you talk about caste and all that. ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಡ್ರಿ ಹಿಂಗಂತ. ಏನ್ರಿ ಉಜ್ಜೀವನ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, That is why we need revival. ಅಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಉಜ್ಜೀವನ ಬೇಕ್ರಿ. Why? ಯಾಕೆ? In Christian churches, even in bishop election there is casteism. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಈ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಷಪ್ನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಾತಿವಾದ ಬರ್ತದೆ. So if in bishop's election there is casteism, what I am preaching tonight is right. ಬಿಷಪ್ನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಜಾತಿಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾನು ಮಾತನಾಡೋದು ನಿಜ ಅನಿಸ್ತದೆ. We need revival. ನಮಗೆ ಉಜ್ಜೀವನ ಬೇಕು. We need repentance. ನಮಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಬೇಕು. We have given a distorted version of Christianity to the community. ಆದ್ರೆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕ್ರೈಸ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಪ್ಪಾದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. What does the Bible say? ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳೋದೇನು? Out of one blood God has created every nation in this world. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ, ಒಂದೇ ರಕ್ತದಿಂದ ಈ ಜನಾಂಗವನ್ನು ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. I had the privilege of leading 2 very intelligent students in a very famous engineering college in India. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 2 ಬುದ್ಧಿವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ನಾನು ನಡೆಸಿದೆ.
Both of them were gold medalists. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಕಿಟ್ಟಿತ್ತು. I led them to Christ. ಅವರನ್ನು ಕರ್ತನ ಕಡೆಗೆ ನಾನು ನಡೆಸಿದೆ. But after a few months, ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಾದ ಮೇಲೆ one of them sent me a letter over which I put my head down in shame. ಒಬ್ಬರು ನನಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದ್ರು. ಆ ಪತ್ರವನ್ನು ಓದಿ ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ತಲೆ ನಾನು ದಾಚಬೇಕಾಗಿತ್ತು. He used to call me Uncle Stanley. ಅಂಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕರೀತಿದ್ರು. You know what he wrote? ಅವ್ರು ಏನ್ ಬರೆದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? Uncle, when I got converted from Hinduism to Christianity, I thought there is no casteism in Christianity. There is only one caste in Christianity, that is Christians. ಅಂಕಲ್ ಅವರೇ, ನಾನು ಹಿಂದುತ್ವದಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಜಾತಿ ವರ್ಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ. ಅದು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವವೇ ಜಾತಿವಾದ. And he said he was shocked. ಅದು ನನಗೆ ಸ್ತಬ್ಧವಾದಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಆಗಿತ್ತು. He said even his very faith was shaking. ಅವನ ನಂಬಿಕೆ ಕೂಡ ಅಲುಗಾಡಿಸುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. I spent many hours with him to re-establish him in the faith. ಅನೇಕ ತಾಸುಗಳು ಅವನ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಮಯ ಕಳ್ಕೊಂಡೆ. There is no Jew and no Greek. ಯೂದನಾಗಲಿ ಗ್ರೇಕನಾಗಲಿ ಎಂಬಂತಾಗಿಲ್ಲ. You know, Jews and Greeks had no dealings with each other. ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೂ ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇರಲಿಲ್ಲ. But what happened? ಏನಾಯ್ತ್ರಿ? Jesus put the cross in the middle. ಯೇಸು ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದನು. Jesus did not make all the Gentiles into Jews. ಅನ್ಯ ಜನರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಯೆಹೂದ್ಯರನ್ನ ಯೇಸು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. That is what the Jewish people were expecting. ಯೆಹೂದ್ಯರು ಇದನ್ನೇ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟರು. He thought he would make all the Gentiles and non-Jews as Jews. ಅನ್ಯ ಜನರನ್ನು ಯೂದರಲ್ಲದಂತವನ್ನು ಯೆಹೂದ್ಯರನ್ನಾಗಿ ದೇವರು ಮಾಡ್ತಾರಂತ. My God will not make that mistake. ನನ್ನ ದೇವರು ಆ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದಿಲ್ರಿ. He did not belong to that or this. He put the cross at the center. ಈ ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಆ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದವನಲ್ಲ. ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯೆ ಆತನು ತಂದನು. He put the cross at the center. ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಇಟ್ಟನು. What did he do? ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? He broke the middle wall of partition. ಅಡ್ಡ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಕೆಡವಿ ಹಾಕಿದನು. And he brought both the parties together. ಎರಡು ಗುಂಪಿನವರನ್ನು ಒಂದು ಸೇರಿಸಿದನು. What is the cross? ಏನು ಶಿಲುಬೆ? It's a message of reconciliation. ಅದು ಸಂಧಾನವಾಗುವ ಸಂದೇಶ. Not only reconciliation between God and man. ದೇವರಿಗೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಸಂಧಾನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, Reconciliation between man and man. ಮನುಷ್ಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಂಧಾನ. The cross of Christ has got two staffs. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಎರಡು ದಿಕ್ಕು ಇದೆ. Vertical staff and a horizontal staff. ಒಂದು ಮೇಲ್ಕಡೆ ಇರುವಂತದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ಡವಾಗಿರುವಂತ The ದಿಕ್ಕು. vertical staff speaks about my relationship with God. ಮೇಲ್ಕಡೆ ತೋರಿಸುವಂತ ದಿಕ್ಕು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧ. And the horizontal staff speaks about man's relationship with fellow man. ಅಡ್ಡವಾಗಿರುವಂತ ಶಿಲುಬೆಯ ಭಾಗ ಮನುಷ್ಯರಿಗಿರುವ ಸಮಾಧಾನ. You are wearing the cross but you are talking about caste. ನೀವು ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ತೀಯ, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ ಜಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. Allow the cross of Jesus Christ to work deeply in your life. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಲುಬೆ ಆಳವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿ. Who is a true Christian? ನಿಜ ಕ್ರೈಸ್ತನ ಯಾರು? He treats everyone impartially. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅವನು ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಸುವವನು. Fifthly, ಐದನೇದಾಗಿ, who is a true Christian? ನಿಜ ಕ್ರೈಸ್ತನ ಯಾರ್ರಿ? He helps the poor generously. ಉದಾರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವನು. He helps the poor generously. ಬಡವರಿಗೆ ಉದಾರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವನು. The history book of the early church is called the Acts of the Apostles. ಸಭೆಯ ಚರಿತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು. Acts, ಕೃತ್ಯಗಳು, deeds, ಕೃತ್ಯಗಳು, ಕಾರ್ಯಗಳು, works, ಕೆಲಸಗಳು. If something has to be written about the modern church, ಆಧುನಿಕ ಸಭೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ is no more acts. ಕೃತ್ಯಗಳಿಲ್ರಿ, It is only words. ಮಾತುಗಳು ಅಷ್ಟೇ. It's only words. ಮಾತುಗಳು ಅಷ್ಟೇ. What was the first act of charity in the early church? ಆ ಸಭೆ ಆದಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಮೊದಲನೇ ದಾನ ಧರ್ಮದ ಕಾರ್ಯ ಯಾವುದು? Charity. ದಾನ ಧರ್ಮ. Charity. ದಾನ ಧರ್ಮ. How did it happen? ಅದು ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸಿತು? 120 disciples were waiting on the upper room for 10 days asking God to fill them with the Holy Ghost. ಮೇಲುಪ್ಪರಿಗೆಯಲ್ಲಿ 120 ಜನ ಶಿಷ್ಯರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿಸುವಂತೆ ಕಾದಿದ್ರು. The Holy Spirit came upon them. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇಳಿದನು. When the Holy Spirit filled them, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ತುಂಬಿದಾಗ what did they do? ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? They went home. ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರು. What did they do? ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? They sold their properties. ಅವರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾರಿದ್ರು. What did they do? ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? They brought it to the apostles. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಪಾದದ ಬಳಿಗೆ ತಂದ್ರು. What did they do? ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? They shared their possessions with those have-nots in the church. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತವರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರು.
Did the apostles give the instruction that if you have got lands or houses, you sell it and bring all the proceeds to the church? ನಿಮಗೆ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪೊಸ್ತಲರು ಅವರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ರ? No such commandment. ಅಂತ ಆಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. No such instruction. ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. Then why did they do it? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು? When man sees the glory of God, his grip on gold will be loosened. ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ನೋಡುವಾಗ ಬಂಗಾರದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಹಿಡಿದಂತ ಹಿಡಿತ ಕಳಚಿ ಹೋಗ್ತದೆ. You better understand what I am saying. ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ದಯಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. They saw the glory of God. ಅವರು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು. They were filled with the Spirit of God. ದೇವರಾತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿದ್ರು. They were filled with the Spirit of God. ದೇವರಾತ್ಮದಿಂದ ಭರಿತರಾದ ಮೇಲೆ Their grip on gold was loosened. ಬಂಗಾರದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತ ಹಿಡಿತ ಸಡಿಲಾಯಿತು. The reason why many of us are still clinging on to gold is that you are yet to see the glory of Jehovah. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. That is the same emphasis the apostle is restoring here. ಅಪೊಸ್ತಲರು ಅದೇ ಒಂದು ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. Second chapter. ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. I'll read from verse 14 to 17. 14ರಿಂದ 17ನೇ ವಚನದವರೆಗೆ. I told you if I don't tell the name of the book, it is book of James. ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು ನಾನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾಕೋಬನ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. 2:14 to 16. 2:14ರಿಂದ 16. What does it profit, my brethren? No, I told you, always my brethren, my brethren. What does it profit, my brethren, if someone says he has got faith but doesn't have works? Can just faith save him? ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ಆಗಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ಒಬ್ಬನು ತನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ತಕ್ಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು? If a brother or sister is naked and destitute of daily food, ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಹೋದರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಯೋ ಆ ದಿನದ ಆಹಾರವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ one of you says to them, depart in peace, be warmed and filled, but you do not give them the things which are needed for the body, what does it profit? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಅವರಿಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದದನ್ನು ಕೊಡದೆ ಸಮಾರದಿಂದ ಹೋಗ್ರಿ, ಬೆಂಕಿ ಕಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು? Somebody is clothless, ಯಾರಿಗೂ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ, somebody is breadless, ಯಾರಿಗೂ ಊಟ ಇಲ್ಲ. what do we tell them? ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? Don't worry, ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, trust in God, ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ I ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, pray for you, ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, I will pray for you. ನಾನು ನಿಮ್ಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. Religious nonsense. ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಹುಚ್ಚುತನ. We have so much of religious nonsense in our church. ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಂತ ತಿಳಿಗೇಡಿತನ ಇದೆ. What that man needs is not prayer. What that man needs is some bread. ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಲ್ರಿ, ರೊಟ್ಟಿ. Can faith without work save you? ಈ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲದಂತ ನಂಬಿಕೆ ನಿನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತದೆಯೋ? We don't hear sermons on charity in our churches. ನಮ್ಮ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ದಾನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಶ ಕೇಳೋದಿಲ್ರಿ. I ask you a question. ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. When did your pastor, when did your leader preach about charity last from the pulpit? ದಾನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಭಾಪಾಲಕರು ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಸಂಗಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸಾರಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ಯಾವಾಗ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು? But you look at the whole Bible. ಆದರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಇಡೀ ನೋಡುವಾಗ That was John the Baptist. ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನು, He came as a forerunner for the first coming of the Lord Jesus Christ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರಥಮ ಬರುವಿಕೆಗೆ ಮುಂದಾಳಾಗಿ ಆತನು ಬಂದನು. He thundered, bring forth fruits of repentance. ನೀವು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಮಾನಸಾಂತರ ಫಲವನ್ನು ತರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗುಡಿದನು. People were confounded. ಜನರು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. They came to him ಅವರ ಆತನ ಕಡೆ ಬಂದರು. and they asked him, what shall we do? ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. What did he say? ಆತನ ಹೇಳಿದೇನು? You got 2 shirts. 2 ಅಂಗಿ ಇದ್ರೆ Give one to the one who has none. ಇಲ್ಲದಂತವ್ರಿಗೆ 1 ಅಂಗಿ ಕೊಡು. Very simple. ಬಹಳ ಸರಳ. Step number 1. ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆ. What shall we do? ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? What is fruit of repentance? ಮಾನಸಾಂತರದ ಫಲ ಏನು? You got 2 shirts. Give one to the one who doesn't have any one. 2 ಅಂಗಿ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲದವನಿಗೆ 1 ಕೊಡು. Do the same with the bread. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾಡು. What did Jesus say? ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. On the last day, ಕೊನೆ ದಿವಸ the king will divide some people to the right and put others on the left. ಅರಸನು ಕೆಲವರನ್ನು ಎಡಗಡೆ ಕೆಲವರನ್ನು ಬಲಗಡೆ ಧರಿಸಿ, And what will he tell the people who are on the right? ಆ ಬಲಗಡೆಯವರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ? I was hungry. ನಾನು ಹಸಿದಿದ್ದೆ, You fed me. ನನಗೆ ಊಟ ಕೊಟ್ಟಿ. I was thirsty. ನಾ ದಾಹಗೊಂಡಿದ್ದೆ, You gave me to drink. ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿ. I was clothless. ಬಟ್ಟೆ ಇರ್ಲ, You clothed me. ಬಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟಿ. I was imprisoned. ನಾನು ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ, Visited me. ನೀನ್ ಸಂದರ್ಶಿಸಿದಿ. I was a stranger. ನಾನು ಪರಕೇನಾಗಿದೆ, You accommodated me. ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿ.
when did we see you, Lord, in this condition? ಸ್ವಾಮಿ, ಯಾವಾಗ ನಾನು ನಿನ್ನ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆವು? Jesus would say, ಅವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ? what you have done to one of these little ones, you have done unto me. ಈ ಚಿಕ್ಕವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಯೋ ಅದು ನನಗೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗಾಯ್ತು. Enter the joy of the Lord. ಈಗೋ ಕರ್ತನ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸು. You know what happened to the people on the left? ಅಲ್ಲಿ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಎಡಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತವ್ರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು? He sent them into fire. ಅವ್ರು ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ನು. Why? ಯಾಕೆ? They did not commit adultery. ಅವ್ರು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, They did not murder anyone. ಯಾರು ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, They did not steal anybody's property. ಕದ್ದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, Why ನೆರೆಯವರು. did Jesus send them to hell? ಯೇಸು ಯಾಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ನರಕ ಕಳಿಸಿದ? Sins of omission. ಅದು ಮಾಡದೇ ಬಿಟ್ಟಂತ ಪಾಪ. What they ought to do, they did not do. ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. Our final judgment will not be for the sins of commission, it will be for the sins of omission. ನಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಕ್ಕಲ್ಲ, ಮಾಡದೆ ಬಿಟ್ಟಂತ ಪಾಪಕ್ಕಾಗಿರ್ತದೆ. What you ought to do, if you fail to do, that might ultimately land you in hell. ನೀನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡದೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯೋ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Dear brothers and sisters, ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, I know what I am bringing you tonight. ನಾನು ತರುವಂತ ಈ ವಾಕ್ಯ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. Charity is not an option. ದಾನ ಧರ್ಮವು ಆಯ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, It is an obligation. ಅದು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದದ್ದು. Sixthly, ಆರನೇದಾಗಿ, who is a true Christian? ನಿಜ ಕ್ರೈಸ್ತನು ಯಾರು? He prays for everything fervently. ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಭಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ. He prays for everything fervently. ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದಕ್ಕಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವವನು. Prayer is the vital breath for every Christian. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಪ್ರತಿ ಕ್ರೈಸ್ತನಿಗೆ ಅದು ಶ್ವಾಸವಾಗಿದೆ. Prayer to a Christian is what water to fish is. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀರು ಮೀನಿಗೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕ್ರೈಸ್ತನಿಗೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. Tradition says ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹೇಳ್ತದೆ, James was a man of prayer. ಯಾಕೋಬನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದನು. And he had swollen knees because he knelt and prayed for long hours. ಬಹಳ ತಾಸುಗಳು ಯಾಕೋಬನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಿಂದ ಅವನ ಮೊಣಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಗುರುತಿತ್ತು. So that thickened and swelled up his knees. ಆ ಒಂದು ಮೊಣಕಾಲು ಬಾತಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ದಪ್ಪವಾದ ಚರ್ಮ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. Dear brothers and ಪ್ರಿಯ sisters, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, I ask you a question. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. How much time you kneel down every day in prayer? ಪ್ರತಿದಿನ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ You ಕಳೀತಿದ್ದೀರಿ? answer this question yourself. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ರಿ. 24 hours God gives you every day. 24 ತಾಸು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ದೇವರು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. You know what we tell God? ನಾವು ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ? God, you have made a small mistake. ದೇವರೇ, ನೀನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಿ. You should not have given 24 hours. You should have given 25 hours every day. 24 ತಾಸು ದೇವರಿಗೆ ನೀನು ಕೊಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, 25 ತಾಸು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 24 hours, you don't find even 30 minutes for God. 24 ತಾಸುಗಳಲ್ಲಿ 30 ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ನಾವು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಕಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. 30 minutes is 1/50th of the day. ಒಂದು ದಿನದ 5ರಲ್ಲಿ 1 ಭಾಗ ಆ 30 ನಿಮಿಷ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. I am not asking for 1/10. ನಾನು ದಶಮ ಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 1/50th. 50ರಲ್ಲಿ 1 ಭಾಗ. You are sitting in a revival meeting tonight. ಈ ರಾತ್ರಿ ಉಜ್ಜೀವನ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ನೀನು ಕೂತಿದ್ದಿ. It's not for excitement. ಇದು ಕುತೂಹಲಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, You need to take a decision. ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕಾಗಿ. So many things I am doing. ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಯ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. Finally, the casualty in my life is private prayer time. ಆದರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತೇನೆ. I have time for the family. ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಯ ಇದೆ. I have time for my school. ಶಾಲೆಗಾಗಿ ಸಮಯ ಇದೆ. I have time for my factory and office. ನನ್ನ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಆಫೀಸ್ಗಾಗಿ ಸಮಯ ಇದೆ. I have time for my pastimes. ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಗತಕಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡ ನನಗೆ ಸಮಯ ಇದೆ. Before that electronic idiot box, how much time you sit? ಈ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಮಯ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. But how much time you spend before God in solitude of prayer? ಹಾಗಾದರೆ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಏಕಾಂತವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ನೀನು ಕಳೀತಿದ್ದಿ? God is watching. ದೇವರು ಗಮನಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ. What you are doing with the precious hours He gives you every day, what you are doing, how you are handling, you will be judged one day for your stewardship responsibility. ಪ್ರತಿ ದಿನ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಕಳೆಯುತ್ತಾ ಇರುವಂತ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ತಾಸುಗಳಿಗಾಗಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀನು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಬೇಕು. ದೇವರು ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸ್ತಾನೆ. Will you decide tonight? ಈ ರಾತ್ರಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸುವಿಯಾ? You may not have a prayer room.
ನಿನಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೋಣೆ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು. Strictly speaking, you should have a prayer room. ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೋಣೆ ಇರಲೇಬೇಕು. You have a dining room and a drawing room and a dying room, but you don't have a prayer room. ನಿನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡುವಂತ ಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಉಣ್ಣುವಂತ ಕೋಣೆ, ಸಾಯುವಂತ ಕೋಣೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೋಣೆ ನಿನಗಿದೆಯಾ? If you don't have a prayer room, create a prayer corner. ನಿನಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಕೋಣೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೂಲೆಯನ್ನಾದ್ರೂ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ. What did Jesus say? ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, When you pray, enter into your room and lock the door. ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೀನು ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೋ, ಬಾಗಿಲು ಹಾಕೋ. If Jesus had been today on earth, you know what he would have said? ಯೇಸು ಈ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಗೊತ್ತೇ? When you kneel down to pray, switch off your cell phones. ನೀನು ಮೊಣಕಾಲೂರಿದಾಗ ನಿನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡು. That's what Jesus would have said. ಯೇಸು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ನು. I am telling you the same thing. ನಾನು ನಿನಗೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. When you kneel down to pray, ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಮೊಣಕಾಲೂರುವಾಗ switch off your cell phones. ನಿಮ್ಮ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ಟು That half an hour, if nobody is contacting, the world will not come to an end. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ರೆ ಲೋಕ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗೋದಿಲ್ರಿ. Not only cell phone. ಆ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, Remove your receiver and lay it aside on the table. ಆ ಫೋನಿನ ರಿಸೀವರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಬದಿಗೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. That is the minimum you can do to show your reverence for a God who is the Holy of Holies. ಪವಿತ್ರರಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರರಾದಂತ ದೇವರಿಗೆ ನೀವು ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷದ ಮರ್ಯಾದೆ ಅದು. If I have time, I will come to every one of you and hold your hand and I will ask you to make that promise to me. ನನಗೆ ಸಮಯ ಇರುವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಬಂದು ನಾನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಈ ವಾಗ್ದಾನ, ಈ ಮಾತು ಕೊಡ್ರಿ, ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. Don't put one leg over the other, cross-legged and slouch on your easy chair and pray. Kneel down and pray. ಕಾಲ್ ಮೇಲ್ ಕಾಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೀವು ಆರಾಮವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋದಲ್ಲ, ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ರಿ. Kneeling is not cultural practice. ಈ ಮೊಣಕಾಲೂರುವಂಥದ್ದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದಂತ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾದದ್ದಲ್ಲ. It is a biblical practice. ಅದು ಸತ್ಯವೇದದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ. The Bible was not written in Western culture or Eastern culture. Thank God the Bible was written in the Middle Eastern culture. ಪಶ್ಚಿಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಲಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟದಲ್ಲ, ಮಧ್ಯ ಪಶ್ಚಿಮದ ಒಂದು ಕಲಾಚಾರದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರ. Kneel down ಮೊಣಕಾಲೂರ್ರಿ and be on your knees straight in prayer. ನೀವು ಮೊಣಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಗಿದ್ದು. One day one young man came to me and said, Anand, every time I pray I fall asleep. ಒಬ್ಬ ಯವನಸ್ಥನ್ ಬಂದು, ಅಣ್ಣವರೇ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಮೊಣಕಾಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ನಿದ್ದೆ ಬಂದು ಬಿಡ್ತದೆ, What shall I do? ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? I said, very simple. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಬಹಳ ಸರಳ, Kneel down and pray. ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. But when you kneel down, don't fall on the floor. ಮೊಣಕಾಲೂರಿದಾಗ ನೀನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಗ್ಬೇಡ, Kneel straight ನೆಟ್ಟಗೆ ಮೊಣಕಾಲೂರು and pray. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. If you sleep, ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ರೆ you will crash land. ಆವಾಗ ನೀನು ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತೀಯ. That will be the last time you will sleep in prayer. ಆವಾಗ ನೀನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತದನ್ನ ಕಲಿತೀಯ. After that you will never feel asleep in prayer. ಆವಾಗಿಂದ ನೀನು ನಿದ್ದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ ನೀನು. Christians of ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕ್ರೈಸ್ತರೇ, Christians of ಕರ್ನಾಟಕದ ಕ್ರೈಸ್ತರೇ, Christians of CSI Basel Mission Church, CSI ಬಾಸಲ್ ಮಿಷನ್ ಕ್ರೈಸ್ತರೇ, are you listening? ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? This is a revival meeting. ಇದು ಉಜ್ಜೀವನ ಕೂಟ. Back to prayer. ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬನ್ನಿರಿ. May the Lord give us a revival in prayer. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಭಕ್ತಿ ಸಂಜೀವನವನ್ನು ಕೊಡಲಿ. Can you not watch with me for 1 hour? ಒಂದು ತಾಸಾದರೂ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಾರಿಯಾ? Who is a true Christian? ನಿಜ ಕ್ರೈಸ್ತನ್ ಯಾರು? Seventhly and lastly, ಏಳನೇದಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯದಾಗಿ he trusts God for his future confidently. ತನ್ನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಭರವಸೆಯಿಂದ ದೇವರಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಡುವಂತವನು. He trusts God for his future confidently. ಭರವಸೆಯಿಂದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಆತನು ನಂಬುವಂಥವನು. Look at the 4th chapter. 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಗಮನಿಸಿ. Read from verse 13 to 16. ಮತ್ತು 13ರಿಂದ 16 ವಚನಗಳು. Come now, you who say today or tomorrow we'll go to such a city, spend a year there, buy and sell and make a profit. ಈ ಹೊತ್ತಿಲ್ಲವೇ ನಾಳೆ ನಾವು ಇಂಥ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷವಿದ್ದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ ಲಾಭವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವವರೇ ಕೇಳ್ರಿ. Whereas you do not know what will happen tomorrow. ನಾಳೆ ಏನಾಗೋದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯೋದು. What is your life? ನಿಮ್ಮ ಜೀವಮಾನ ಎಂಥದ್ದು? It is even a vapor that appears for
for a little time and then vanishes away. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಕಾಣದೆ ಹೋಗೋ ಹಬೆ ಅಂತಿದ್ದೀರಿ. Instead, you ought to say, ಅದರ ಬದಲು ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು, if the Lord wills, ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತವಾದ್ರೆ we shall live and do this or that. ನಾವು ಬದುಕಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನಾಗ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವೆವು. But now you boast in your arrogance. ಆದ್ರೆ ಅಹಂಭಾವದಿಂದ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ತೀರಿ. All such boasting is evil. ಅಂತ ಹೊಗಳಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದ್ದೇ. Look at that passage carefully. ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತಿ ಆ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗ ನೋಡ್ರಿ. There is nothing wrong in having ambitions and aspirations in life. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಆಶೆಗಳು ಇರುವಂತದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. But I will do this, ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, I will do that, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, that will multiply, ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಆಗ್ತದೆ, then I will do that. ಅನಂತರ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. You know, the Bible says all such boasting is arrogance. ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೊಗಳಿಕೆ ಅಹಂಭಾವ. And God is against those who are arrogant. ಅಂತವರಿಗೆ ಅಹಂಭಾವಿಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ ದೇವರು. You can have aspirations, ನಿಮಗೆ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು, you can have ambitions, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಶಾಪಾಶಗಳು ಇರೋದು ಕೂಡ. but ಆದ್ರೆ listen, ಗಮನಿಸು, submit your way unto the Lord. ಕರ್ತನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡು. Commit your way unto the Lord. ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕರ್ತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡು. Trust also in Him. ಆತನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಕೂಡ ಇಡು. He will bring it to pass. ಆತನೇ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾನೆ. Don't worry what you will eat, ಏನು ಉಣ್ಣುತ್ತೀಯೋ ಅಂತ ಚಿಂತಿಸಬೇಡ. what you will drink, ಏನ್ ಕುಡಿತೀನೋ, what you will put on. ಏನ್ ಹೊದಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನೋ, All these things the Gentiles seek after. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅನ್ಯ ಜನರು But ತವಕಿಸ್ತಾರೆ. seek first the kingdom of God and His righteousness. ಆದ್ರೆ ಮೊದಲು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀತಿಗಾಗಿ ತವಕಿಸು. All these things shall be added unto you. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು. Our future is in the hands of God. ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ದೇವರ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ. He who has called us is faithful. ಆತನು ಕರೆದಾತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನೇ. He will keep us till the end. ಆತನು ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ನಡೆಸುವನು. Who is a true Christian? ನಿಜ ಕ್ರೈಸ್ತನು ಯಾರು? He resists temptations relentlessly. ಅವನು ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಎಡೆಬಿಡದೆ ಎದುರಿಸ್ತಾನೆ. He controls his tongue diligently. ತನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಆತನು ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿ He ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾನೆ. relates to people lovingly. ಜನರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವ್ಯವಹರಿಸ್ತಾನೆ. He treats everyone impartially. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬವರನ್ನು ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಸ್ತಾನೆ. He helps the poor generously. ಬಡವರಿಗೆ ಉದಾರವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. He prays for everything fervently. ಪ್ರತಿ ಒಂದಕ್ಕಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾನೆ. And he trusts God for his future confidently. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಡ್ತಾನೆ. How to identify a true Christian? ನಿಜ ಕ್ರೈಸ್ತನನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದು ಹೇಗೆ? Number one, ಮೊದಲನೇದು, how he handles temptation. ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವ್ಯವಹರಿಸ್ತಾನೆ. Number two, ಎರಡನೇದು, how he speaks. ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, How he relates with people. ಹೇಗೆ ಜನರನ್ನು ವ್ಯವಹರಿಸ್ತಾನೆ, How he treats people. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜನರನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾನೆ, How he cares for the poor. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಡವರನ್ನು ಪರಾಮರಿಸ್ತಾನೆ, How he prays. ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾನೆ, How he faces future. ಹೇಗೆ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾನೆ. The first one to do with the devil. ಮೊದಲನೇದು ಸೈತಾನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. Second, third, fourth and fifth it deals with people. 2, 3, 4, 5 ಜನರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. The sixth and seventh it deals with God. 6, 7 ಕೂಡ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ. Who is a true Christian? ನಿಜ ಕ್ರೈಸ್ತನ ಯಾರು? How he resists the devil. ಹೇಗೆ ಸೈತಾನನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾನೆ, How he relates to people. ಹೇಗೆ ಜನರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸ್ತಾನೆ, How he relies on God. ಹೇಗೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆತುಕೊಳ್ತಾನೆ. Here is the picture of a true Christian. ಇದೇ ನಿಜ ಕ್ರೈಸ್ತನ ಚಿತ್ರ. All eyes closed. ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡ್ಲಿ, All heads bow down. ಎಲ್ಲ ತಲೆ ಭಾಗಿಸಲ್ಪಡ್ಲಿ, Nobody moving around. ಯಾರು ಚಲಿಸಬೇಡಿ, All eyes closed. ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡಲಿ, All heads bow down. ಎಲ್ಲ ತಲೆ ಭಾಗಿರಲಿ, All hearts lifted up unto God. ಎಲ್ಲ ಹೃದಯಗಳು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿರಲಿ. I am going to pray for you. ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ, I'm going to pray with you. ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. I want to be a true Christian. ನಾನು ನಿಜ ಕ್ರೈಸ್ತನಾಗಿರ ಬಯಸ್ತೇನೆ. Wherever you are. ಎಲ್ಲಿದ್ರು From here I will pray for you. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿನ್ಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. Wherever you are. ಎಲ್ಲಿದ್ರು ನೀನು, If you want to decide on these 7 areas. ಈ 7 ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ, If you want to decide that you will follow these 7 principles. ಈ 7 ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ ನೀನು ಬಯಸೋದಾದ್ರೆ, Wherever you are. ಎಲ್ಲಿದ್ರು ನೀನು Stand up immediately. I'm going to pray for you. ಬೇಗನೆ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊ, ನಿನಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. Yes, stand up. Don't look here. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ಬೇಗನೆ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. I want to become a true Christian. ನಾನು ನಿಜ ಕ್ರೈಸ್ತನಾಗಿ I'm ಬಯಸ್ತೇನೆ. not interested in other things. ಬೇರೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. I want to just be a true Christian. ನಿಜ ಕ್ರೈಸ್ತನಾಗ್ತೇನೆ.
Just stand up. ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ರಿ. Stand up where you are. ಎಲ್ಲಿದ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ರಿ. Stand up where you are. ಎಲ್ಲಿದ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ರಿ. More people. ನಿನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ I'm going to pray for you. Stand up. If you are still hesitant, stand up. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕೂತಿದ್ರೆ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ರಿ. Here is God speaking to you. ಈಗ ದೇವರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. This is going to be a great decision in your life. ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತೀರ್ಮಾನವಿದು. This is a day when the word of God has come to you so clearly. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಬಂದಿದೆ. It has come to you so personally. ಓ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಬಂದಿದೆ It ನಿನಗೆ. has come to you so practically. ಓ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಬಂದಿದೆ. Thousands are standing here. ಸಾವಿರಾರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Why are you standing here? ಯಾಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? I want to be a true Christian. ನಿಜ ಕ್ರೈಸ್ತನಾಗ್ತೇನೆ. Gracious Heavenly Father, ಪರಲೋಕದ ಕೃಪೆಯುಳ್ಳ ತಂದೆ, thank you for these several hundreds who are standing ಈ here. ನೂರಾರು ಜನರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. Why are they standing here, O Lord? ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ? Following the ministry of your word. ಓ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ Your Holy Spirit has created desire in their ನಿನ್ನ heart. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನವರಲ್ಲಿ ಬಯಕೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. Be the kind of Christian that you want them ನಿಜ to be. ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿರೋ ಬಯಸ್ತಾರೆ, ನೀನು ಬಯಸಿದ್ದನ್ನು ಅವ್ರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. You have planted a desire in their hearts. ಅವರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬಯಕೆ ನೀನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಿ. If you have planted a desire in their hearts, ನೀನು ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಯಕೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ರೆ you will also enable them to fulfill their desire. ಆ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನೀನು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಿ. Oh, gracious Lord, ಓ ಕರುಣೆಯುಳ್ಳ ದೇವರೇ, I pray for all those who are standing here. ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತವರಿಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. In the name of Jesus, ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ I pray, Lord, that you pour out your spirit upon them. ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. By their own strength they cannot do it. ಅವರ ಸ್ವಂತ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. I pray that you pour your spirit ಓ upon them. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಅವರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಿಸು. Strengthen them, O God. ಅವರನ್ನು ಬಲಪಡಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. Enable them, O God. ಓ ನಿನಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. Whatever decision they have taken tonight, ಅವರು ಈ ರಾತ್ರಿ ಏನ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿ, I pray, O God, ಓ ಕರ್ತನೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. through your Holy Spirit, ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ, through your Holy Scripture, ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ enable them and encourage them to fulfill their decision. ಅವರು ಮಾಡಿದ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಬಲ ಕೊಡು. Thank you, Lord, for your word. ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ. Thank you, Lord, for your definite word. ನಿನ್ನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. Thank you, Lord, for your personal word to us. ನಿನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. Let's not just be hearers only, ನಾವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತವರಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಇರಬಾರದು, but be doers also. ನಾವು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸುವವರೂ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕದ್ದು. We give you all glory and honor. ನಿನಗೆಲ್ಲ ಘನಮಾನ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. In Jesus' name we pray. ಯೇಸು ಕರ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೇವೆ ತಂದೆಯೇ. Amen. ಆಮೆನ್.